વંદે ગુજરાત. Good morning, children. I am Ajay Gupta, and I am today's motivational speaker on two topics. One is leadership, and another is self-confidence. A few things about myself. I am a graduate mechanical engineer from MS University, and I did my MBA from BK School of Management. I worked as a superintending engineer in ONGC, and after that, I worked in Middle East. I worked for global E&P companies like Saudi Aramco, Kuwait Oil Company, and Schlumberger, France. So I have got almost 32 years of experience in oil and gas industry. And today's topic on leadership and self-confidence is a second innings for me. I have made these slides as simple as possible so that you can understand. And I will be talking to you in English, Gujarati, and Hindi. I hope you like this slide and it helps you to move forward in the life. So let's start with the topic leadership. What is common bit? તમારા શું common છે? ગાંધીજી, if I ask ગાંધીજી, કપિલ દેવ, આપણા present Prime Minister મોદીજી અને તમારા પેરેન્ટ્સમાં, what is the common thing? Well, the common thing is that these are the people who inspire the people to act and they give the results, you know. Kapil Dev has never seen Gandhiji, and your parents were still not there when Gandhiji was there. But still something is common. The common is the leadership qualities they provide to their people. Gandhiji provided leadership to the entire nation. Kapil Dev provided leadership to the cricket team of 1983, which won the World Cup. And your parents, they provide leadership to you so that you get achieve your future goals in life. So they provide two things. The leaders provide two things. One is they inspire the people to act. અને બીજી વસ્તુ છે એ તમને મદદ કરે છે, રિઝલ્ટ્સ આપે છે, ડિલિવરી કરે છે રિઝલ્ટ્સની. Now, what is leadership? Just મેં પહેલાં એક્સપ્લેન કર્યું છે, બે વસ્તુ છે. એક તો તમને ઇન્સ્પાયર કરે છે, મોટિવેટ કરે છે, અને બીજી વસ્તુ છે રિઝલ્ટ્સ આપે છે. If you see the lowermost slide, you will see the leader standing on the head of the arrow અને બધાને મોટિવેટ કરે છે કઈ ડાયરેક્શનમાં જવાનું છે. એ તમને ગાઈડ કરે છે, મોટિવેટ કરે છે, કોન્ફિડન્સ આપે છે. અને બીજા જે પીપલ છે કે માણસો છે એ લીડરને ફોલો કરે છે. Now, what is, હું પૂછું, which is the biggest leader? કોણ હોય biggest leader કે greatest leader? Greatest leader એ હોય જે પોતે બહુ મોટી મોટી વસ્તુ ના કરાવે. He himself will not do the greatest thing, but he will make people do the greatest thing. That is the greatest leader. And that what Gandhiji did. એ બધાને મોટિવેટ કર્યું છે કે to join the freedom struggle, and then people fought to get the freedom. And present leadership માં ફરીથી I have explained before કે it inspires trust and confidence in other members of the group. Inspire કરે છે trust અને confidence બીજા મેમ્બર્સમાં. તમે એક્ઝામ્પલ જો, એક આર્મી મેજર હોય, જ્યારે એક પોતાની પલ્ટન હોય, પલ્ટન મીન્સ એક ગ્રુપ ઓફ સોલ્જર્સ લઈને ચાલે, હી પ્રોવાઇડ્સ ધ લીડરશિપ. એ ગાઈડન્સ આપે છે ડિફિકલ્ટ ટાઈમમાં અને એન્કરેજ કરે છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ વોઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમ ઓફ 1983 વિચ વોન ધ વર્લ્ડ કપ. એન્ડ કપિલ દેવ વોઝ ધ લીડર ઓફ દેટ ગ્રુપ. ઓકે, નાઉ ઇફેક્ટિવ લીડરશિપ કોને કહેવાય? હુ ઇઝ અ ઇફેક્ટિવ લીડર? એ તમને ક્લેરિટી ઓફ પર્પઝ આપે કે આપણે શું કરવાનું છે. તમારા જે ક્વેશ્ચન હોય શા માટે અને શાના માટે, એના આન્સર આપે તમને. વોટ એન્ડ વાઇઝના તમને આન્સર આપે. તમને મોટિવેટ કરે એ તમારું ગોલ એચીવ કરવા માટે. અને પછી તમને ગાઈડ કરે કે હાઉ ટુ એચીવ દેટ ગોલ. ઓકે,
ગોલ્સ બધાના જુદા જુદા હોય. નેશનના ગોલ્સ જુદા હોય, એક ટીમના ગોલ્સ જુદા હોય અને એક ફેમિલીના ગોલ્સ જુદા હોય. તમારા પેરેન્ટ્સ પણ તમારા ફેમિલીના લીડર છે. એ તમને મોટિવેટ, ક્લેરિટી ઓફ પર્પઝ આપે છે કે તમને યુ શુડ ગેટ એ ગુડ એજ્યુકેશન. એ તમારું પર્પઝ છે અને મોટિવેટ કરે, તમને ગુડ એન્વાયરમેન્ટ આપે, હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ આપે ઘરમાં કામ ટુ એચીવ દેટ ગોલ, અને તમારા કેરિયર ડિસિઝન્સમાં તમને હેલ્પ કરે એચીવ કરવા માટે. નાવ આપણે વિચારીએ કે આ લીડરશિપ શું હોય છે અને આ લીડરશિપ ક્યાંથી આવે છે. આ લીડરશિપ શું, ઇઝ ઇટ યુ એક્વાયર ધીસ લીડરશિપ ફ્રોમ ધ બર્થ, એ કે પછી આવી શકે છે કે લીડર્સ કેન બી મેડ. આમાં શું છે કે કોઈ લીડર તો બોર્ન લીડર્સ હોય, જેમ કે ગાંધીજી છે, સુભાષચંદ્ર બોઝ છે, ઇન્દિરા ગાંધી છે, આપણા મોદીજી છે. દે આર ઓલ બોર્ન લીડર્સ. બટ ધ ગુડ ન્યૂઝ ઇઝ ધેટ કે જસ્ટ લાઈક તમે મસલ્સ ડેવલપ કરો છો જીમમાં જઈને, by making conscious efforts you develop the muscles. Similarly, you can develop the leadership skills by following some simple practices in your life. તમે conscious effort કરો અને આ tips follow કરો, then you can develop leadership qualities. So that is a good news for all of us. All of us can acquire leadership qualities. In this program, હું તમારાથી શેર કરવાનો છું સિમ્પલ ટિપ્સ ટુ ડેવલપ લીડરશિપ સ્કિલ્સ. ધીસ ટિપ્સ બહુ સિમ્પલ છે. યુ કેન ફોલો ઇન ડે ટુ ડે લાઈફ. તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં ફોલો કરી શકો. તમને કંઈ એક્સ્ટ્રા કરવાની જરૂરત નથી. બરાબર છે. નોર્મલી સેટ કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ 21 દિવસ સુધી કરો તો તમારી જે એ બિકમ્સ યોર હેબિટ, અને હેબિટ તમારું પછી કેરેક્ટર બની જાય. Okay, so try to practice these simple skills for first 21 days and you will find a transformation in you. આમાં કઈ સ્લાઇડ્સ, આમાં કયા ટિપ્સ છે જે તમને ફોલો કરવા જોઈએ? 5 skills are there. ફર્સ્ટ છે, તમને ટ્રસ્ટ ડેવલપ કરવું પડે. બિફોર યુ બીકમ એ લીડર, યુ હેવ ટુ ડેવલપ ધ ટ્રસ્ટ અમંગ યોર ટીમ મેમ્બર્સ. સેકન્ડલી, યુ હેવ ટુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી. તમને રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી પડે. થર્ડ ઇઝ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. દેર હેઝ ટુ બી સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ઇન ધ વિથ યુ, ઇન યુ. એનાથી તમારી લીડરશિપ ક્વોલિટી ડેવલપ થાય. થર્ડ ઇઝ યુ હેવ ટુ ડેલિગેટ ધ વર્ક. એટલે તમને કામ વહેંચવું પડે. તમે જો ગુડ લીડર બનવા માંગતા હો એક ટીમમાં, તમને કામને વહેંચવું પડે. યુ કેન નોટ ડુ ઓલ ધ જોબ્સ બાય યોરસેલ્ફ. બધું કામ તમે પોતે ના કરી શકો. એન્ડ ધ ફિફ્થ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ કે આપણે આપણી જે શોર્ટકમિંગ્સ છે, કે જે મિસ્ટેક્સ છે, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું જોઈએ અને વી હેવ ટુ સ્ટ્રેન્થન અવર શોર્ટકમિંગ્સ. જે આપણામાં અછત છે, કે વોટ ઇઝ લેકિંગ, અમારા ક્વોલિટીઝ જે લેક થાય છે, વી હેવ ટુ મેક અપ ઓન ધોઝ ક્વોલિટીઝ. Now, what is the difference between a boss and a leader? બેઓ કામ કરાવે છે, but what is the difference? In the slide, you can see the boss is sitting on the top of the chair. એ સૌથી ઉપર બેસો છે અને બધાને હુકમ આપે છે, કે ઓર્ડર આપે છે કે પ્લીઝ ડુ ધીસ જોબ. You can see, go. He is directing his persons to go and get the work done. જ્યારે એક લીડર હોય, એ તમને ગો ના બોલે. હી સે ચાલો આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ. હી ઇઝ નોટ સિટિંગ ઓન ધ ટોપ. યુ કેન સી, એ સૌથી ઉપર નથી બેસ્યો છે, એ તમારા સાથે જ છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ 3 persons, નાઉ ધેર આર 4 persons એન્ડ વન ઓફ ધેમ ઇઝ એ લીડર. અને એ તમને ગાઈડ કરે છે કે લેટ્સ ગો એન્ડ અચીવ અવર ઓબ્જેક્ટ. સો ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એ લીડર એન્ડ એ બોસ. Now, first thing is how to build the trust. તમે જોયું હશે કે તમારા સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં પ્રિન્સિપલ વિલ ફોર્મ એ કમિટી
suppose to organize a picnic or to organize a garba, okay, now you find it very difficult to work with each other. તમને જોઈ હશે કે એકબીજા સાથે કામ કરવામાં બહુ તકલીફ થાય છે, કેમ કે બધા જે કમિટી મેમ્બર્સ હોય દે આર ફ્રોમ ડિફરન્ટ ઇયર્સ હોય, કોઈ ફર્સ્ટ યરમાં હોય કે સેકન્ડ યરમાં હોય કે થર્ડ યરમાં હોય. સો તમે બહુ ડિફિકલ્ટ ફાઇન્ડ કરો છો એકબીજા સાથે કામ કરવામાં. પણ એ જ ટીમ જો તમારા ફ્રેન્ડ્સની હોય, ઇફ દેટ ટીમ તમારા ફ્રેન્ડની જ હોય, બધા 4-5 ફ્રેન્ડ હોય કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, દેન વર્કિંગ બિકમ્સ વેરી ઇઝી. તો એવું કેમ થાય છે કે જ્યારે એક કમિટી હોય જેમાં ડિફરન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ હોય ડિફરન્ટ યર્સના, એમના સાથે કામ કરવામાં તમને તકલીફ પડે છે, પણ એ જ કમિટીમાં જો તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, વર્કિંગ બિકમ્સ વેરી ઇઝી. સો શું તફાવત છે આ બે ટીમમાં? સો વોટ ઇઝ મિસિંગ ઇઝ ધ ટ્રસ્ટ. પહેલી કમિટી જે છે જેમાં ડિફરન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ છે ફ્રોમ ડિફરન્ટ યર, એમાં ટ્રસ્ટ નથી. અને જે બીજી કમિટી છે કે જેમાં તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે અને ફેમિલી કાં તો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, there is a trust between all of you. So working becomes very easy. So a team without, now looking at the slide, you will see that in the first picture there are 4 persons and there is a trust among them. એકબીજાના હાથ હોલ્ડ કરે છે and there is a trust among them. Okay. અને જે ટીમમાં ટ્રસ્ટ ના હોય એની શું, એટલે એ ટીમ શું કરી શકે છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ પ્રોગ્રેસ ના કરી શકે. દે મેક ડિસઅપોઇન્ટિંગ પ્રોગ્રેસ. પ્રિન્સિપલે 5 દિવસમાં કામ કરવાનું આપ્યું હોય, ટિલ ધ 5th day ધ વર્ક વિલ નોટ બી ફિનિશ્ડ. ધ પ્રોગ્રેસ ઇઝ વેરી સ્લો. સેકન્ડ પોઈન્ટ, દે ડુ નોટ શેર ઇન્ફોર્મેશન વિથ ઈચ અધર. જે ટીમમાં ટ્રસ્ટ ના હોય એ મેમ્બર્સ એકબીજા સાથે ઇન્ફોર્મેશન શેર નથી કરી શકતા અને કરતાય નથી. થર્ડ પોઈન્ટ, જે ટીમમાં ટ્રસ્ટ ન હોય એના મેમ્બર્સમાં થોડું ક્લેશ હોય, ફ્રિક્શન હોય ઓવર રાઇટ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. પીપલ સે આ મારું કામ નથી, બીજો કે આ મારું કામ નથી. સો દેર ઇઝ અ ફાઇટ ઓવર રાઇટ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. સો દેટ ઇઝ ધ થર્ડ થિંગ. જે ટીમમાં ટ્રસ્ટ ના હોય આ તકલીફો થાય છે. અને લાસ્ટ થિંગ એ છે કે જે ટીમમાં ટ્રસ્ટ ના હોય એ ટીમ એકબીજા સાથે કોઓપરેટ નથી કરતી. કોઓપરેટ એટલે કે એકબીજાને મદદ નથી કરતી, એક્સપિરિયન્સ શેર નથી કરતા અને એકબીજાને ગાઈડ નથી કરતા. બધા માણસો પોતપોતાના ભરોસે કામ કરે છે. દેર ઇઝ નો ઓનરશિપ ઓફ ધ ટીમ. ઓકે. સો ઇન ધ સ્લાઇડ યુ વિલ સી, first picture is of 4 persons, they are holding the hands together. So that shows the trust. બીજું જે પિક્ચર છે એમાં દેખાય છે કે ટ્રસ્ટ ઇઝ બિંગ બિલ્ડ અપ. ક્રેન્સ લાગેલી છે and they are trying to build up the trust in that team. So that is a difficult situation. And જે થર્ડ પિક્ચર છે that is the best team. You can see એક માણસ કૂદે છે સ્ટેન્ડ પરથી અને એને ખબર છે કે એના ટીમ મેમ્બર્સ જે છે એને સંભાળવાના છે, કે દે આર ગોઈંગ ટુ હોલ્ડ હિમ, એ નીચે નથી પડવાનો. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટ્રસ્ટ અમંગ ધ ટીમ મેમ્બર્સ. સો ટ્રસ્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બિલ્ડ ઇન એ ટીમ એન્ડ એઝ એ લીડર ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ ડેવલપ ધ ટ્રસ્ટ અમંગ યોર ટીમ મેમ્બર્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વોલિટી ટુ ડેવલપ લીડરશિપ સ્કિલ્સ. Please develop trust among your team members. Now, second is the practice of self-responsibility. આપણે બીજાની તો છોડો, આપણે પોતાની પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી લેતા. That is a fact of life. We do not take responsibility of our health, of our food habits, or we do not take responsibility of our family. ના જે નાના નાના કામ હોય છે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી લેતા. દેર આર સમ સ્ટુડન્ટ્સ કે યંગસ્ટર્સ હોય છે જે બિલીવ કરે છે, વિચારે છે કે હું અહીંથી અમેરિકા પોતે જઈશ ફ્લાઇટમાં, સો આઈ વિલ બીકમ મોર રિસ્પોન્સિબલ. નો, ઇટ ડઝ નોટ હેપન લાઈક દેટ. એવું નથી થતું. એ તમે લાઈફમાં ત્યારે જ ગ્રો કરશો જ્યારે તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી લેશો.
અધરવાઇઝ મૂવિંગ અરાઉન્ડ ઓલ એલોન, પોતે જવાનું હોય કંઈ, એનાથી તમે રિસ્પોન્સિબલ નથી બનવાના, નોર યુ કેન ગ્રો અપ ઇન યોર લાઈફ. એઝ એ સ્ટુડન્ટ, વોટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી? આઈ વિલ ટેલ યુ. ધ ફર્સ્ટ, તમને તો ખબર જ છે કે વાંચવાનું છે, દેટ ઇઝ નોન ટુ એવરીવન, કે યુ હેવ ટુ રીડ એન્ડ ગેટ ગુડ માર્ક્સ એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ ઇન યોર લાઈફ. એ તો બધાને ખબર છે. એના સિવાય શું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એઝ એ સ્ટુડન્ટ? ધ ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ યુ શુડ રીચ બેક હોમ ઓન ટાઈમ. કોલેજ પત્યા પછી તમને ટાઈમથી ઘરે પહોંચવાનું છે. દેટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. નહીં તો તમારા મમ્મીને ચિંતા થશે. સો દેટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ટુ રીચ બેક હોમ ઓન ટાઈમ આફ્ટર ધ કોલેજ ઇઝ ફિનિશ્ડ. કાં તો તમે મોડું થાય એટલે લાઇબ્રેરીમાં કે બીજું કોઈ કામ હોય, then you have to inform your mother. મધરને ઇન્ફોર્મ કરો કે મમ્મી આજે હું લેટ આવીશ, પ્લીઝ ડુ નોટ વરી અબાઉટ મી. That is your first responsibility. Secondly, this is the age of internet. Everyone is having a smartphone. So the second responsibility is you have to use the internet very wisely. તમે એવા કોઈ સાઇટ ઉપર જવાનું નથી, ના જવું જોઈએ જેનાથી પાછળથી તકલીફ થાય. So these are the two responsibilities you should take as a student. Always reach back home on time, ટાઈમથી ઘરે પહોંચો. અને બીજી વસ્તુ, યુઝ યોર ઇન્ટરનેટ વેરી વાઇઝલી. ઓકે. અને સવારે ઉઠ્યા પછી તમારા ઘરમાં જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય, પ્લીઝ ટેક દેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી. સપોઝ તમારા મમ્મી રોજે પાણી ભરતા હોય તો ટેક દેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફ્રોમ હર, કે મમ્મી આજથી હું પાણી ભરીશ સવારે. ઓર તમારા ઘરમાં પેટ ડોગ હોય તો યુ ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ટેકિંગ આઉટ ધ ડોગ ઓન વોક, એને ફીડ કરવા માટે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ ડેવલપ ધ લીડરશિપ ક્વોલિટી. લીડરશિપ ફક્ત ઘરે જ કામ નથી આવતી. રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એટ ધ વર્ક સાઇટ. તમે જ્યારે ઓફિસ ફ્રન્ટમાં કે ડ્યુરિંગ કોલેજ, ઇફ યુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી, that will show your professionalism. Okay, તમારું પ્રોફેશનલિઝમ દેખાય કે યુ આર સિરિયસ અબાઉટ વોટ યુ આર ડુઈંગ. તમે સિરિયસ છો તમારા કેરિયર વિશે. સેકન્ડલી, જ્યારે તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી લો અને કામ કરો, દેન યુ ફોર્મ એ ગુડ બોન્ડેજ વિથ યોર કો વર્કર્સ, કે કાં તો તમારા સ્ટુડન્ટ સાથે તમે એક બોન્ડેજ બનાવો. જ્યારે ઇન્ટરેક્શન વધશે, રિસ્પોન્સિબિલિટી લેશો, ઇન્ટરેક્શન વધશે અને તમારું એક ગુડ બોન્ડેજ બનશે. થર્ડલી, તમે તમારા ઓફિસમાં હો અને તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી લો તો મેનેજમેન્ટને ખબર પડશે કે ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ લીડરશિપ દેટ ઇઝ બિંગ ડેવલપ્ડ. ઇન કેસ there is a chance for any promotion, then the management will consider you because you have been taking responsibility. પહેલાંથી રિસ્પોન્સિબિલિટી લો છો એટલે તમારો ચાન્સ વધારે છે પ્રમોશન માટે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી જ જોઈએ, એના વગર છુટકારો નથી. એટ હોમ ઓલ્સો યુ સ્ટાર્ટ ટેકિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇન કોલેજ ઓલ્સો યુ બી રિસ્પોન્સિબલ. એન્ડ ઓફકોર્સ વર્ક પ્લેસમાં તો તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી જ જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રેક્ટિસ ઓફ સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. હું એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. તમારા ઘરમાં જો પેટ ડોગ હોય તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી લો, એને રોજે ફરવાનું, અને આવતા પહેલાં એને યુ ટુ ગીવ હર feed that dog. Take that responsibility. Second is, as I have said, being home on time. After college patya pachi, you have to reach home on time. And thirdly, use the internet wisely. The third practice જે તમને કરવી જોઈએ, that is self-discipline. What is self-discipline? Self-discipline એટલે correction or regulation of oneself for the sake of improvement. એટલે તમે તમારા વ્યવહારને કાં તો તમારા બિહેવિયરને કંટ્રોલ કરો, રેગ્યુલેટ કરો, જેનાથી તમારા ફ્યુચર લાઈફમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, તમારી પર્સનાલિટીમાં એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. ના હવે તમે મને પૂછશો કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થાય? હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ દેટ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન? સેલ્ફ ડિસિપ્લિન સ્ટાર્ટ કરવા માટે ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ તમને તમારું ગોલ ખબર હોવું જોઈએ. એટલે
if you are in the college, first year of college, તમારું goal clear હોવું જોઈએ કે at the end of the college, I should become a good software engineer, or I will become a good chartered accountant, or I will become a good engineer. Once you set the goal, પછી તમને ડાયરેક્શન મળી જાય કે મને આ ડાયરેક્શનમાં જવાનું છે. You can see in the picture કે there is a target and a boy is running towards the target. So he has set his goal. Now once the direction is known, તમને તમારી દિશા ખબર પડી ગઈ, then self discipline practice કરવામાં બહુ આસાની રહે છે. I will give you another example. Suppose તમે સ્કૂલમાં હોય અને તમે એવું છે કે મને આર્મી જોઈન કરવાનું છે, એ તમારું ટાર્ગેટ મળી જાય તમને કે આઈ હેવ ટુ જોઈન ધ આર્મી. દેટ ગિવ્સ યુ એ ડાયરેક્શન કે હવે મને આઈ હેવ ટુ પે અટેન્શન ટુ માય ફિઝિકલ ફિટનેસ એન્ડ આઈ હેવ ટુ જોઈન એનસીસી. એટલે તમને એક ડાયરેક્શન મળી ગઈ એન્ડ ધેન યુ પ્રેક્ટિસ, ઇટ બિકમ્સ ઇઝી. પ્રેક્ટિસિંગ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ધેન બિકમ્સ ઇઝી. Or if you want to become a businessman, you have decided in your school or college days that you want to become a businessman, then it becomes easy for you to start attending your family's business, or you join your uncle's business and start visiting his office. તો એક બાર તમને ડાયરેક્શન મળી જાય, then practicing self-discipline is easy. So looking back at the slide, you can see the first slide is control yourself. That is a practice of self-discipline. તમને પોતાનું બિહેવિયર કરવાનું છે, એક્શન્સ કંટ્રોલ કરવાની છે. ઓકે, આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ કે તમને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બનવાનું છે અને there is a program going in your college. So you have to control your behavior, try to avoid going to other avenues, ke party and all those things, and go for the seminar. So that is how you control your behavior. In the third picture, there is a person who does not have a goal. એનું કંઈ goal નથી. So on one side his heart is telling him something, એના એક બીજી તરફ પુલ કરે છે, અને બીજી તરફ એનું બ્રેન છે એ બીજી તરફ એને પુલ કરે છે. So that person ડાયલેમામાં છે and he is not able to decide મને કઈ ડાયરેક્શનમાં જવાનું છે. So setting the goal or setting the તમને શું બનવાનું છે એ તમે નક્કી કરી લો, or you have a rough idea, then self-discipline becomes very easy. આ self-discipline acquire કરવા માટે કે શીખવા માટે 4 ટ્રિક્સ છે. I will again share with you what are the small tricks you should do to acquire self-discipline. The first ટ્રીક જે છે તમને કરવી જોઈએ સવારે ઉઠીને કે તમે પોતાના નાના નાના કામ કરવા જોઈએ. તમે નાના નાના કામ કરો એટલે તમને સેટિસ્ફેક્શન થાય અને મોટિવેશન થાય કે તમે મોટા કામ વિશે વિચારો. ઓકે, આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ કે હું તમને એક દેડકો આપું સવારે સવારે અને હું તમને કહું કે આ દેડકાને તમને ગલ્પ કરવાનું છે, ગળે નીચે ઉતારવાનું છે, તો તમે શું કરશો? I am sure most of the students, they will say no, but એ તમારા પાસે ઓપ્શન નથી નો કરવાનું. સો સેકન્ડ ઓપ્શન વોટ પીપલ વિલ સે કે સ્ટુડન્ટ્સ કહેશે કે મારા પાસે 24 કલાકનું ટાઈમ છે અને દેડકાને ગલ્પ કરવાનું કે નીકળવાનું, તો હું આફ્ટર 23 hours I will do this job. એટલે એને ડિલે કરશે. ઓકે, અને આખો દિવસ એ પરેશાન રહેશે કે એટ ધ એન્ડ ઓફ 24 hours કે એટ ધ એન્ડ ઓફ 12 hours આઈ હેવ ટુ ગલ્પ ધીસ ફ્રોગ. અને આખો દિવસ હી કેનોટ કોન્સન્ટ્રેટ બિકોઝ એટ ધ બેક ઓફ હિઝ માઇન્ડ એના મગજમાં એ છે કે મને ફ્રોગને નીકળવાનું છે અને હી ઇઝ વેરી અનકમ્ફર્ટેબલ. તો હવે શું કરવું જોઈએ? હવે તમને કોઈ આપે ફ્રોગ કે તમે નીકળવાનું છે તો તમે ક્યારે નીકળશો? સો આનું સોલ્યુશન બેસ્ટ એ છે કે તમે ત્યારે ને ત્યારે જ ફ્રોગને નીકળી જાઓ. આઈ ગીવ યુ એ ફ્રોગ ટુ ગલ્પ ડાઉન, તમે ત્યારે ને ત્યારે જ એને ગળે નીચે ઉતારી દો એટલે તમારું જે મેજર કામ છે એ પતી ગયું અને આફ્ટર ધેટ યુ કેન કોન્સન્ટ્રેટ યોર હોલ ડે ઓન ધ જોબ. સો આનું મોરલ આ છે કે તમારું જે
ટફેસ્ટ કામ હોય દિવસમાં કે સૌથી મોટું કામ હોય દિવસમાં એ સૌથી પહેલાં કરો. વન્સ દેટ જોબ ઇઝ ડન, lot of energy is released and you will feel happy and you will be able to focus on others' job. So I have compared this frog with the most difficult task of the day. સૌથી difficult task કરી દો દિવસમાં સવારે or at the earliest, so that you feel happy, you feel motivated to do other tasks. So that is the advantage of completing bigger tasks in the morning. And the first thing you can start with when you get up from the bed, તમે તમારા બિસ્તરાથી બહાર આવો કે ઊભા થાઓ તો મેક અપ યોર બેડ. બેડને બરાબર કરી દો, કંબલ હોય એને બરાબર ધડી કરીને મૂકી દો. સો ધેટ ગિવ્સ યુ મોટિવેશન to start taking up other jobs in the day. Once you start finishing small jobs, then you will get motivated to complete other jobs. As I have shown you in the slide, in the middle picture, there is a girl. She is taking small steps. Those small steps are small jobs she is finishing, and she is motivated to reach the top step. There, the prize is there in the terms of achievement. That is a self-discipline. If you start taking small steps now, okay, small કામ તમે ખતમ કરો દિવસમાં, so that will create self-discipline. And on the picture on the left-hand side, I have shown a ball. એક ball છે, એ એક જગ્યાએ ઊભું છે. જ્યાં સુધી એને ધીરેથી મૂવ નહીં કરો, એમાં મોમેન્ટમ નહીં આવે, એને સ્પીડ નહીં આવે. So this is what I'm suggesting you. Start doing small jobs. And તમે કરશો તો સ્પીડ આવશે તમારા મોટિવેશનમાં. See, the ball is on the slope. એકવાર સ્ટાર્ટ થાય, then it will gather the speed. Then એની સ્પીડ વધી જાય છે. So the moral of this slide is that start doing small jobs immediately, and this will help you to motivate and get confidence to pick up the other jobs, bigger jobs in the day. Now the second trick for self-discipline is to keep away from the distraction. Now what is distraction? તમારું એક ગોલ છે કે તમને આ અચીવ કરવાનું છે. કોઈ એક્શન કે બિહેવિયર જે તમને પોતાના ગોલથી દૂર લઈ જાય એને ડિસ્ટ્રેક્શન કહેવાય. સપોઝ તમારા કોલેજમાં આજે એક સેમિનાર છે ઓન યોર ફેવરેટ સબ્જેક્ટ, બટ યોર ફ્રેન્ડ ટેલ્સ યુ કે ના મારા પાસે તો આ ફ્રી એન્ટ્રી ટિકિટ છે, લેટ્સ ગો ટુ દેટ. અને તમે જો સેમિનાર છોડીને ઇફ યુ ગો ટુ દેટ ગેટ ટુગેધર પાર્ટી ઓર વોટ એવર ઇટ ઇઝ, then that is called the distraction. હવે આ ડિસ્ટ્રેક્શન કે જે હોય એને કેવી રીતે એવોઇડ કરવું જોઈએ? ટુ એવોઇડ ડિસ્ટ્રેક્શન, એવોઇડ ટેમ્પટેશન. આ ડિસ્ટ્રેક્શન હટાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? એટલે જે લાલચ હોય વસ્તુ એને ના રાખવી જ જોઈએ. તમે જો કોઝને હટાવી દો, જે મૂળ કારણ છે એને હટાવી દો, તો એનું જે ઇફેક્ટ હશે એ પોતેને મેથે જતું રહેશે. So to remove the distraction, remove the temptation. If you can refer to the slide, you can see કે જ્યારે તમે વાંચતા હો કે કાં તો તમે you are in your office, block the social media sites અને તમે ફોન સાઈડમાં મૂકી દો. Every time there is a message or something or there is a missed call is there, તમને distraction થશે તમારા કામ કરવામાં. Secondly, ટુ એવોઇડ ડિસ્ટ્રેક્શન, તમે જ્યારે વાંચો તમારા ઘરમાં કાં તો તમારા ઓફિસમાં, કામની વસ્તુ જ હોવી જોઈએ. કાં તો તમારા લેપટોપ હોય કે કાં તમારા કેલ્ક્યુલેટર હોય કાં તો બુક્સ હોય. there should not be any mobile or any ticket or anything. Nothing should be there. કેમ કે તમને દેખાશે તો તમારું ધ્યાન ડિસ્ટ્રેક્ટ થશે. એટલે your work table or your reading desk should be very clean. એના પર ફાલતુની કોઈ પણ વસ્તુ ના હોવી જોઈએ. Only those things should be there which is needed at that point of time.
અને એવું પણ હોઈ શકે છે કે જ્યારે તમે ઓફિસમાં કામ કરતા હો, સો મેની યોર કોવર્કર કમ્સ એન્ડ દે ટોક ટુ યુ, એટલે તમે તમારું કામ કરવામાં વિઘ્ન પડે છે. સો ઇન ધેટ કેસ વોટ યુ વિલ ડુ? What you will do? So the best way is to tell them that this is the time I am very busy in my work, so please friends do not disturb me or do not give me a call during this hours, and after so and so time કે 11 વાગ્યા કે 12 વાગ્યા પછી મારું કામ પતે છે, you please call me. અને આઈ એમ શ્યોર તમારા જે કોવર્કર્સ છે એ તમને સમજશે અને they will respect your time. So this is how you remove the distraction. See, in the slide, I have shown a mobile and there is a snake coming out. So the mobile is like that only, you know. Once the snake comes out, it never goes back. And you see a person who is playing that fiddle. So the message is that please close your mobiles or put it on silent mode when you are working or when you are doing your study. That is a big distraction. Secondly, the second picture, there is your action is in the between. On the left hand side is the distraction, જે તમને ચુંબકની તરફ કામ કરે છે અને પોતાની તરફ ખેંચે છે. ઓકે, અને એ તમને કામથી દૂર લઈ જાય છે. સો દેટ ઇઝ યોર ડિસ્ટ્રેક્શન. અને જે વસ્તુ તમને તમારા ગોલ પાસે લઈ જાય, તમને મદદ કરે તમારા એચીવ કરવા માટે, that is called traction. So always go for the traction and do not go for the distraction mode. And third picture જે છે, that is a very good saying. You can't do big things if you are distracted by small things. જો તમને નાની નાની વસ્તુમાં પ્રલોભન પડતું હોય, તમે ભટકી જતા હોય, then તમે તમારા લાઈફમાં મોટી વસ્તુ કોઈ દિવસ એચીવ ના કરી શકો. So to achieve big things in your life, forgo small things, okay, and concentrate on the bigger picture. So this is the second tip which helps you to maintain the self-discipline. થર્ડ જે ટ્રીક છે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન માટે, આઈ વિલ કોલ ઇટ ડિસ્કનેક્ટ ટુ રીકનેક્ટ. આ શું હોય છે ડિસ્કનેક્ટ ટુ રીકનેક્ટ? તમે જોયું હશે કે તમે જ્યારે કામ કરો છો બહુ ટાઈમ માટે, you get tired, you know. You get tired and then you take few moments of rest. So that is called disconnect to reconnect. જ્યારે તમે કન્ટિન્યુઅસલી કોઈ કામ કરો 1 કલાક માટે, 1.5 કલાક માટે, then you disconnect થવું જોઈએ તમને એક કામથી, and after some time you reconnect. એને આપણે નોર્મલ ટર્મ્સમાં બ્રેક કહેવાય કે હું બ્રેક લઉં છું આમાંથી. હવે તમે પિક્ચરમાં જોશો સ્લાઇડમાં કે એક છોકરો છે, હી ઇઝ વર્કિંગ કન્ટિન્યુઅસલી એન્ડ ધેન એટ ધ એન્ડ ઓફ ઇઝ વર્કિંગ હી ઇઝ સો ટાયર્ડ કે ટેબલ ઉપર જ કે લેપટોપ ઉપર જ ઊંઘી ગયો છે. હી ઇઝ ડેડ ટાયર્ડ. ઇઝ લાઈક એ ટોટલી બર્ન્ટ આઉટ કેસ છે. બરાબર છે? સો ધીસ ઇઝ નોટ વી આર સપોઝ ટુ વર્ક લાઈક દેટ. ઓકે, આપણે જ્યારે બ્રેક લઈએ, શા માટે બ્રેક લેવું જોઈએ? ફર્સ્ટ થિંગ એ છે કે આપણે શા માટે બ્રેક લેવું જોઈએ. આપણે જ્યારે બ્રેક લઈએ એનાથી શું થાય છે કે આપણા બ્રેનને રેસ્ટ મળે છે, અને જ્યારે આપણે પાછા આવીએ કામ માટે, ઇટ હેલ્પ્સ અસ ટુ રીફોકસ ઓન ધ એક્ટિવિટીઝ. બીજી વસ્તુ એ છે આપણી પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરે છે. પ્રોડક્ટિવિટી મીન્સ થોડા કામમાં થોડા સમયમાં વધારે કામ કરવું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોડક્ટિવિટી. ઇન ધ મિડલ પિક્ચર યુ સી ઓન ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ a boy is working, હાઈ પરફોર્મન્સ આપે છે. હાઈ પરફોર્મન્સ આપવાથી શું થાય છે? એને સ્ટ્રેસ ડેવલપ થાય છે. સ્ટ્રેસ એટલે થકાન થાય છે, અને થકાન ફીલ થાય છે. થકાન થાય છે તો ફટીગ થાય છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ ટાયર્ડનેસ, સોર્ટ ઓફ ટાયર્ડનેસ છે. આ સ્ટ્રેસ અને ફટીગથી એનું પરફોર્મન્સ ડાઉન થઈ જાય છે. બરાબર છે? સો ફ્રોમ હાઈ પરફોર્મન્સ એનું પરફોર્મન્સ લો પરફોર્મન્સ થઈ ગયું બિકોઝ ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ ફટીગ. નાવ એ શું કરે છે કે હી ઇઝ ટેકિંગ એ બ્રેક.
he takes 10-15 minutes break અને પાછો કામ ઉપર આવે છે. So once he takes the break, એનું ફોકસ પાછું આવી જાય છે કામ ઉપર, and he again starts giving the high performance. So this is like a clock. Every time you do high performance, તમને ફટીગ થાય કે થાક લાગે, તો you have to take a break. Once you take the break, your focus comes back. Again you start delivering high performance work. So આનાથી ખબર પડે છે કે બ્રેક લેવાથી આપણું કામ સફર નથી કરતું. ઇનફેક્ટ વી ઇમ્પ્રૂવ અવર પ્રોડક્ટિવિટી અને આપણું પરફોર્મન્સ વધે છે. નોટ ઓનલી પરફોર્મન્સ, આજકાલના ટાઈમમાં બધા લોકો લેપટોપ પર બહુ કામ કરે છે, વર્ક ફ્રોમ હોમ એ બધું કલ્ચર છે. સો એનાથી આપણે કન્ટિન્યુઅસ બેસી રહીએ એક જગ્યા ઉપર, આપણા બોડીમાં પેન થાય છે, બેક એક થાય છે, નેક પેન થાય છે અને ઇન્જરીઝ જેવું થાય છે. ધીસ ઇઝ લાઈક ઇન્જરીઝ ઓનલી. તો આ બ્રેક લેવાથી તમે તમારા પેઇન્સ જે થાય છે બોડીમાં, કે ફ્યુચરમાં જે પ્રોબ્લેમ થાય સ્પાઇનના કે નેકના, યુ એવોઇડ ઓલ ધોઝ મેડિકલ પ્રોબ્લેમ્સ. ઓકે. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે કે ઇટ બૂસ્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ગેજમેન્ટ. એનું શું મતલબ છે કે તમે જ્યારે બ્રેક લઈને આવો અને અગેન યુ સ્ટાર્ટ ધ વર્ક, તમારું એન્ગેજમેન્ટ વધારે થઈ જાય છે કામથી. સો દેટ ઇમ્પ્રૂવ્સ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ગેજમેન્ટ વિથ ધ વર્ક. ઓકે. નાઉ આ બ્રેક કેવા ટાઈપના હોવા જોઈએ? આપણે બ્રેક તો લઈએ છીએ, બટ વોટ ઇઝ ધીસ બ્રેક ઓલ અબાઉટ? શું છે આ બ્રેક? છે તમને રિલીફ આપવા માટે, તમને સ્ટ્રેસ અને ફટીગમાંથી રિલીઝ આપવા માટે. ઓકે. એ તમારે રમત ગમત માટે નથી. દેટ ઇઝ નોટ ફોર ફન એન્ડ રિલેક્સેશન. ઇટ ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ રિલીફ ટુ યોર બોડી. એટલે જ્યારે તમને બ્રેક લો, યુ શુડ નોટ સ્ટાર્ટ પ્લેઇંગ અધર ગેમ્સ, કે યુ શુડ નોટ પ્લે સ્નૂકર ઓર ટેબલ ટેનિસ ઓર એનીથિંગ લાઈક દેટ. યુ શુડ જસ્ટ રિલેક્સ એન્ડ પ્રોવાઈડ અ રિલીફ ટુ યોર બોડી. ઓકે. બ્રેક ઇઝ નોટ ગેટિંગ આઉટ ઓફ ધ વર્ક. બ્રેકનો મતલબ એ નથી કે તમે કામ બંધ કરી દો. ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી stoppage of the work for 10 minutes and then you come back on the job. સેકન્ડલી શું થાય છે કે લોકો બ્રેક લે છે પછી ભૂલી જાય છે કામ પર પાછા આવવાનું. સો વેન એવર યુ ટેક એ બ્રેક, સેટ એ એલાર્મ ફોર 10 minutes or 5 minutes as per your comfort level, and after 5 or 10 minutes, once the alarm goes back, you should always come back on the job. So that is the right way to take the break. Now the next tip to improve the self-discipline is to practice self-care. શું છે self-care? What do you mean by self-care? Self-care means you have to take care of your mental health as well as physical health. Okay? Mental health at least physical health. You should have good food. એટલે તમને પૌષ્ટિક ખાવાનું લેવું જોઈએ. અને you should have, રાત્રે you should sleep for at least 8 hours. 8 કલાક તો તમને ઊંઘવા જ જોઈએ. અને ડ્યુરિંગ ધ ડે યુ શુડ ડુ સમ ફોર્મ ઓફ એક્સરસાઇઝ. કાં તે જોગિંગ હોય, ઓર યુ ગો ટુ ધ જીમ, ઓર યુ ડુ પુશઅપ્સ. સો યુ શુડ હેવ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, ગુડ ફૂડ, હેલ્ધી ફૂડ અને ગુડ સ્લીપ હોવું જોઈએ. ઇન ધ સ્લાઇડ ઓન ધ ફર્સ્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ યુ કેન સી there is a small plant. એક પ્લાન્ટ છે, છોડ છે, અને આપણે બહુ કાળજીપૂર્વક એને પાણી આપીએ છીએ so that it grows up. So this plant represents you, you know, કે just like we water the plants and we take care of the delicate plant, અમારું જીવન પણ બહુ નાજુક છે. It can break any time, you know. It's not built of stone or steel. It's a very delicate body is there. God has given us a, human beings are very delicate. So you have to take good care of yourself. That is shown in the first picture. In the second picture, it shows what are the different aspects of the self-care. શું છે self-careમાં, શું ઇન્ક્લુડ થાય છે. એક તો મેં પહેલાં જ તમને કીધું કે ગુડ ફૂડ, ગુડ સ્લીપ અને ગુડ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ તો છે જ તમારા માટે. દેન તમારા સોશિયલ રિલેશન્સ, ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ પણ સારા હોવા જોઈએ. એનાથી પણ તમને રિલીફ મળે છે. સ્ટ્રેસ ડ્રો ડાઉન થાય છે અને યુ ફીલ હેપી ઇન દેટ.
થર્ડ પિક્ચરમાં તમે જુઓ છો કે યુ શુડ ઓલ્સો ટેક આઉટ સમ ટાઈમ ફોર એન્ટરટેન માટે. આખો દિવસ યુ કેનોટ કીપ ઓન વર્કિંગ ઓર કેનોટ રિમેન અંડર સ્ટ્રેસ. So take out some time for your hobby, or you can watch TV for some time, and then you should switch off the TV. Another form of self-care is meditation. If you can meditate for 10 minutes or 15 minutes, આનાથી તમારું દિમાગ શાંત થાય છે, you feel happy, stress relief થાય છે, and you can again focus back on the work. And the last picture is that have good communication with your family members. જ્યારે તમે શેર કરો છો પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે પોતાની દિલની વાત, जब आप दिल की बात शेयर करते हो अपने फैमिली मेम्बर से तो आपका स्ट्रेस निकल जाता है. नहीं तो आप अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मन में वो मूंझवड़ रहेगी और एंग्जाइटी विल बी देयर. सो प्लीज़ शेयर योर थिंग्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स. ઓકે, આ સેલ્ફ કરવાથી શું થાય છે, એટલે એના શું એડવાન્ટેજ છે કે યુ કેન ફોકસ મોર ઓન યોર જોબ, ઓર તમારા જે ટાસ્ક કે ભણવામાં તમે વધારે ફોકસ કરી શકો, અને યોર કમિટમેન્ટ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝીસ. તમે મનથી એ કામ કરી શકો, બિકોઝ there ઇઝ નો સ્ટ્રેસ ઇન યોર બોડી, there ઇઝ નો સ્ટ્રેસ ઇન યોર માઇન્ડ. સો ટેકિંગ સેલ્ફ કેર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ધીસ આર ધ 4 ટિપ્સ ફોર સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. આ બધી વસ્તુ તમે કરશો, પ્રેક્ટિસ કરશો ડે ટુ ડે લાઈફમાં, તમારું સેલ્ફ ડિસિપ્લિન વધશે અને એનાથી તમારી લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ એક્વાયર કરવામાં કે ડેવલપ કરવામાં ઇઝી રહેશે. નાઉ વી કમ બેક ટુ ધ અનધર ક્વોલિટી ઓફ ડેવલપિંગ લીડરશિપ સ્કિલ. એ છે ડેલિગેશન, એટલે કોઈને કામ આપવાનું. વેન વી સે ડેલિગેટ એટલે આપણે કોઈને કામ આપી છે કરવા માટે પોતાના બિહાફ ઉપર, પણ ફક્ત એ કહેવાથી કે ભાઈ તું આ કામ કરી લે, એનાથી એ કામ ના થાય. દેટ ઇઝ નોટ ધ ડેલિગેશન. જ્યારે તમે કોઈને કામ આપો કરવા માટે, એના સાથે એને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપવી પડે એ કામની, અને એકાઉન્ટેબિલિટી મીન્સ હી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ ડૂ ધીસ જોબ, અને એનું જે આઉટકમ આવશે કામનું એના માટે પણ એ જિમ્મેદાર છે. એને કહેવાય એકાઉન્ટેબિલિટી. તમને એક્ઝામ્પલ આપું, તમારા ફાધર તમને કાર આપે કે આજે મારી આ કાર લઈ જા અને ડિલિવર ધીસ થિંગ ટુ યોર રિલેટિવ, તો ડેલિગેશન શું છે? તમને કામ આપ્યું છે કે આપણા ઘરથી આપણા રિલેટિવના ઘરે આ તને વસ્તુ ડિલિવર કરવાની છે. સો દેટ ઇઝ ધ વર્ક યુ હેવ બીન ડેલિગેટેડ. તમને આ કામ આપ્યું છે. નાઉ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે આ કામમાં? કે યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ટુ ડ્રાઈવ ધ કાર સેફલી. તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી બની ગઈ છે કે યુ હેવ ટુ ડ્રાઈવ ધ કાર સેફલી. અને થર્ડ વસ્તુ આપણે કહીએ એકાઉન્ટેબિલિટી, એ છે કે સપોઝ યુ મીટ વિથ એક્સિડન્ટ ઓન ધ વે બાય રેશ ડ્રાઇવિંગ, then you become answerable to your father. So that is called accountability. So ફક્ત કામ આપવાથી ડેલિગેશન નથી થતું કોઈ માણસને, તમને એને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપવી પડે અને એકાઉન્ટેબિલિટી પણ આપવી પડે, ત્યારે ડેલિગેશન કામ પૂરું થાય છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું કે તમારા કોલેજના પ્રિન્સિપલે તમને એક કામ ડેલિગેટ કર્યું છે કે આ પિકનિક અરેન્જ કરવાનું કે ગરબા અરેન્જ કરવાનું તમારા કોલેજમાં. ઓકે, નાવ કામ આમાં ડેલિગેટ શું થયું છે તમને પ્રિન્સિપલે? ઓર્ગેનાઇઝ એ ગરબા ઓર એ પિકનિક. દેટ ઇઝ ધ ડેલિગેશન ઓફ વર્ક. નાવ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે કે ધ ગરબા ઓર ધ પિકનિક શુડ બી ડન વેરી સ્મૂથલી, સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડ. એમાં કંઈ તકલીફ ના હોવી જોઈએ. ગરબા કે પિકનિકમાં એવરીથિંગ હેઝ ટુ ગો સ્મૂથલી. અને એકાઉન્ટેબિલિટી શું છે આમાં ટીમની? કે સપોઝ અ સિસ્ટમ, મ્યુઝિક સિસ્ટમ કામ નથી કરતું, કાં તો પેલા જે પરફોર્મર્સ છે એ આવ્યા નથી એ રાઇટ ટાઈમ ઉપર, then it becomes your accountability. You become accountable if such a failure takes place. Okay. So delegation of work is very important. એના સાથે આપણે એકાઉન્ટેબિલિટી પણ આપવી પડે ને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપવી પડે. તમે એઝ એ લીડર શા માટે કામ આપો છો બીજાને? વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડેલિગેટ વર્ક બીજાને? બિકોઝ તમે લીડર છો, તમારા પાસે એટલું ટાઈમ નથી કે તમે બધી વસ્તુ પોતે જોઈ શકો. એટલે યુ હેવ ટુ ગીવ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ અધર વર્ક ઓર ડેલિગેટ વર્ક ટુ અધર વર્ક. ઓકે.
જો આપણે સ્લાઇડમાં જોઈએ છે કે જ્યારે રિલે રેસ થાય છે કે એક માણસ એક જે પ્લેયર હોય દોડીને આવે અને બેટન બીજાને આપી દે છે. સો પાસિંગ ઓન ધ બેટન ટુ ફ્રોમ વન પ્લેયર ટુ અનધર ઇઝ કોલ્ડ ડેલિગેશન ઓફ વર્ક. બીજો પ્લેયર જ્યારે પેલું બેટન લઈ લે દેન એની રિસ્પોન્સિબિલિટી બની જાય છે આખું સર્કલ કમ્પ્લીટ કરવાનું. 400 મીટર્સ કે 800 મીટર્સ જે રેસ છે એ એને કમ્પ્લીટ કરવી પડે છે. ઓકે. એન્ડ સેકન્ડલી, જ્યારે તમે ડેલિગેટ કરો કોઈ કામને ટીમમાં, ઓકે, એના બહુ એડવાન્ટેજીસ છે. એના શું એડવાન્ટેજીસ છે કે તમારા ટીમ મેમ્બર જે હોય એમને ખબર છે કે વી આર કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ ટુ ધ સક્સેસ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. એમને એવું ના થવું જોઈએ કે અમે કામ કરીએ કે ના કરીએ પ્રોજેક્ટ પૂરું થવાનું છે. એમની આઈડેન્ટિટી બને છે કે હા, અમારા કામ કરવાથી આ ટીમનું ભલું થાય છે કે અમારું ટાર્ગેટ એચીવ થશે. અને એ લોકોને એવું પણ ફીલ થાય જ્યારે આપણે ડેલિગેટ કરીએ કામ કે એમનું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટીમ માટે. ઓકે. પછી જ્યારે આપણે કામ આપીએ આપણા મેમ્બરને એઝ અ લીડર, વેન યુ ગીવ ધ વર્ક ટુ યર ટીમ મેમ્બર, એ એમને મોટિવેટ કરે છે કે સાહેબે મને જિમ્મેદારી આપી છે તો આઈ હેવ ટુ ફિનિશ ધીસ વર્ક. તમે જોઈ હશે જ્યારે પ્રિન્સિપલ કોઈને કામ આપે છે સ્ટુડન્ટને, then he feels motivated, he feels important to do the job. અને થર્ડ શું છે, ઇટ હેલ્પ્સ ટુ બિલ્ડ ધ ટ્રસ્ટ. એક ટીમમાં ટ્રસ્ટ બિલ્ડ થાય છે બિકોઝ વન્સ દે ગેટ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, દે ગેટ એમને ઓળખાણ મળે છે તો એક ટ્રસ્ટ પણ બિલ્ડ થાય છે. અને સેકન્ડલી શું છે, જ્યારે તમે વર્ક પ્લેસમાં ડેલિગેટ કરો તો એઝ એ લીડર તમને ખબર પડી જાય કે આ માણસ રિસ્પોન્સિબલ છે કે નહીં, વેધર હી હેઝ ગોટ લીડરશિપ ક્વોલિટી ઓર નોટ. સો વેન યુ ગો, ધસ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધેર, અને તમને ડેલિગેટ કરવાનું હોય ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ, યુ નો કે ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ પર્સન ટુ હુમ આઈ શુડ ગીવ ધ વર્ક. ઓકે. નાઉ વી કમ ટુ અનધર એસ્પેક્ટ ઓફ ડેલિગેશન, કે આપણે ડેલિગેટ કેવી રીતે કરવાનું હોય કામને. હાઉ ટુ ડેલિગેટ ધ વર્ક. એમ જ કોઈને કામ ના આપી શકાય. તેમાં સ્ટેપ્સ હોય છે કે વી હેવ ટુ ટેક કેર કે આપણે કોઈને કામ આપતા પહેલાં, કેમ કે તમારી રેપ્યુટેશન સ્ટેક ઉપર છે. તમે કોઈને કામ આપો એઝ એ ટીમ લીડર અને જો એ કામ નહીં થાય દેન ઇટ વિલ રિફ્લેક્ટ ઓન યુ, તમારી ટીમના પરફોર્મન્સ ઉપર રિફ્લેક્ટ કરશે. સો લેટ સી કે હાઉ ટુ ડેલિગેટ ધ વર્ક, કે કોને જ્યારે કામ આપીએ તો કઈ કઈ વસ્તુનો આપણે ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. તમને કયું કામ આપવું જોઈએ. તમારા એઝ એ ટીમ લીડર તમારા પાસે 5 કે 6 કામ હોય, પણ આમાંથી કયું કામ આપવું જોઈએ. તમે એ જ કામ આપવું જોઈએ જે બહુ ક્રિટિકલ ના હોય, કે એનો કંઈ બહુ વધારે ઇમ્પેક્ટ ના થતું હોય ટીમના પરફોર્મન્સ ઉપર. એ કામ તમને પોતાના પાસે રાખવું જોઈએ. જે લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ હોય એ તમને ટીમ મેમ્બર્સને આપવા જોઈએ. ક્રિટિકલ કામ તમે પોતાને પાસે રાખવું જોઈએ. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ડૉક્ટર હોય એ જ્યારે ઓપરેશન કરવાનું હોય તો મેઇન કામ તો એ જ કરે, મેઇન ઓપરેશન. પછી જ્યારે સ્ટીચીસ લેવાના હોય, ક્લિનિંગ કરવાનું હોય, એ કામ ડેલિગેટ કરી દે જુનિયર્સ ડૉક્ટર્સને. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ કોલ ડેલિગેશન ઓફ વર્ક. ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ પોતે કરવાનું, ક્રિટિકલ કામ વી શુડ ડુ ઇટ, એઝ અ લીડર યુ શુડ ડુ ઇટ. અને જે લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે કે જે કામ થોડું આગળ પાછળ થાય તો બહુ ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે ટીમના પરફોર્મન્સ ઉપર, એ કામ તમને બીજાને સોંપવાનું છે. Now, second thing you have to decide for while delegating is you have to choose the right person for the job. તમને ઓપરેશન ડૉક્ટરને કરવાનું હોય અને ડેલિગેટ કરવાનું હોય તો he will give the job to the junior doctor. He will not give to a the compounder કે ભાઈ આ તું કામ પૂરું કરી દે. So you should know the right person for the job. If you are a software team leader and if you want to delegate the work, then you should give it the work to your person who knows the domain of your work. તમને એને જે કામ આવડતું હોય, તમારા ડોમેનમાં હોય, એને જે કામ આપી શકાય. ડિફરન્ટ ડોમેનના માણસને તમે કામ આપવાનું ઇટ્સ નોટ એડવાઇઝેબલ. અને તમે જ્યારે બીજા માણસને કામ આપો દેન યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન કે તમે આ જે તમે કામ કરો છો, તમે એ કામ શા માટે એને આપો છો. યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધ રીઝન કે તમારા પાસે બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે
you are having short of time, and that's why you are delegating this work to him. And એને એ પણ બતાવવું પડે કે this will help you to move forward in your career. એટલે એને મોટિવેશન આવે કે સાહેબે મને આ કામ આપ્યું છે કેમ કે એમના પાસે ટાઈમ નથી અને આ કામ કરવાથી મારા કેરિયરમાં મને મદદ મળશે. The next point, when you delegate the work, એને રાઇટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવી પડે. શું કરવાનું છે એને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ તમને બતાડવું જોઈએ કે ભાઈ આ કામ કરશો તો આનું આ રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે તમારા મમ્મી તમે ઘરે હો અને કંઈ બહાર કામથી જાય અને કંઈ કુકર મૂક્યું હોય ગેસ ઉપર, એ તમને પૂરી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીને જાય કે 3 સીટી થાય તો પછી કુકર બંધ કરી દેજે. ઓકે, કાં તો ઇફ યુ આર મેકિંગ સમ ફૂડ દેન યુ ડૂ ધ સ્પાઇસિંગ વર્ક ઓર એડ સ્પાઇસ લાઇક દેટ. સો યુ હેવ ટુ ગીવ પ્રોપર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. ઇફ યુ ડુ નોટ ગીવ પ્રોપર ઇન્સ્ટ્રક્શન, કામ પૂરું બરાબર નહીં થઈ શકે. સો વન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ગીવ રાઇટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટુ ધેમ. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ while delegating the work, એટલે એને યુ હેવ ટુ ગીવ ધ રાઇટ રિસોર્સિસ અને લેવલ ઓફ ઓથોરિટી. એને બધું સાધન આપવું પડે તમને જેનાથી એ કામ કરી શકાય. આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. તમે જો ટીમ લીડર હો અને તમે રજા ઉપર જતા હો અને તમે કામ આપીને જાઓ, તો જે ઇનકમિંગ પર્સન છે એના પાસે પાસવર્ડ હોવું જોઈએ ટુ લોગ ઇન ઓન યોર બિહાફ. એને ઓથોરાઇઝેશન તમને આપવું પડે તો જ એ કામ કરી શકો. એના સિવાય હી કેનોટ પરફોર્મ ધ જોબ વેરી વેલ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, તમે યુ હેવ ફાઉન્ડ આઉટ ધ રાઇટ પર્સન, એને પ્રોપર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દીધી, યુ હેવ ગિવન ધ રાઇટ રિસોર્સ, સાધન આપ્યા છે, લેવલ ઓફ ઓથોરિટી આપી છે જેનાથી લોકો એનું સાંભળી શકે છે. નાઉ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ, તમે એને કામ આપો દેન બી પેશન્ટ. થોડું એ રાખો, બી પેશન્ટ, થોડું ટાઈમ આપો એને કામ કરવા માટે, બિકોઝ બધા જોબ એકસાથે પૂરા ના થઈ શકે. યુ હેવ ટુ બી પેશન્ટ એ રાખવા માટે. અને જ્યારે કામ થઈ જાય તો ટેક ધ ફીડબેક ફ્રોમ હિમ કે એને શું તકલીફ પડી એન્ડ વોટ વોઝ હિઝ એક્સપિરિયન્સ. સો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે એને કામ આપો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આ તકલીફો થાય છે. ચેક ધ વર્ક એન્ડ પ્રોવાઈડ ધ ફીડબેક. એન્ડ ધ લાસ્ટ થિંગ, જ્યારે કામ પતી જાય, પ્લીઝ ડુ નોટ ફોરગેટ ટુ સે થેન્ક યુ ટુ ધેટ પર્સન. કેમ કે એણે તમારી મદદ કરી છે, હી હેઝ ડન ધ જોબ ફોર યુ. સો પ્લીઝ ડુ નોટ forget to say thank you. Now I will show in the slide, it is shown why it is important to show the delegation of work. On the left hand side, individual એક છે, એક માણસનું દેખાડે છે કે that is you, તમે પોતે છો. જેટલું ઇનપુટ આપો એટલું તમને આઉટપુટ મળે છે, બરાબર? એટલે તમે જેટલું કામ મહેનત કરશો એટલું તમને આઉટપુટ મળશે. બટ વેન યુ ડેલિગેટ ધ વર્ક, એટલા જ એફર્ટમાં જે એફર્ટ નાખો છો તમને વધારે કામ મળે છે. ઇન ધ સેન્સ દેટ યુ હેવ ડન 2 જોબ્સ. એક તો જે તમે કામ કર્યું, પહેલાં માણસે કામ કર્યું, જેને ડેલિગેટ કર્યું હતું, એક કામ એક જ થયું, અને બીજું કામ તમે એના સિવાય કર્યું. એટલે 2 jobs have been done. Output has become double now. So this is the advantage of delegation. Your output becomes double. તમે કામ કર્યું, that is one thing, and at the same time the person who has delegated the work, he has also done the work. So તમારું આઉટપુટ ડબલ થઈ ગયું છે. So this is how it is shown. Learn to delegate. એઝ એ લીડર તમને ડેલિગેટ કરવું પડે કામને, તો તમે બધા કામ પોતે ના કરી શકો છો. નાઉ એડમિટ, લાસ્ટ જે છે સ્કિલ છે શીખવા માટે લીડરશિપ, દેટ ઇઝ એડમિટ ફેલિયર એન્ડ સ્ટ્રેન્થન યોર વીકનેસ. આપણે બધા આપણી લાઈફમાં મિસ્ટેક કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ નોર્મલ. હ્યુમન બિંગ તો મિસ્ટેક કરે જ છે, પણ જે ગ્રેટ લીડર્સ છે અને જે ગ્રેટ માણસો છે જેણે લાઈફમાં પ્રોગ્રેસ કરી છે, એ લોકો પણ મિસ્ટેક કરે છે. પણ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન અસ એન્ડ ધેમ? એ લોકોમાં ને અમારામાં શું ડિફરન્સ છે? કોમન માણસમાં ડિફરન્સ એ છે કે એ લોકો પોતાની મિસ્ટેકને એડમિટ કરે છે, એ એક્સેપ્ટ કરે છે કે મારાથી મિસ્ટેક થઈ છે, અને એ મિસ્ટેકમાંથી લર્ન કરે છે, લેસન્સ લર્ન્ડ. એ
પાઠ શીખે છે એ મિસ્ટેકમાંથી, અને એ दे ट्राई कि आ मिस्टेक फरीथी ना थाय। वो अपनी गलतियां सीखते हैं और उसमें से ये देखते हैं कि ये गलती फिर से नहीं हो। नॉर्मली આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણે મિસ્ટેક એડમિટ કરીએ તો આપણી પોઝિશન વીક થઈ જાય છે. એવું નથી થતું. ઇનફેક્ટ એનું જુદું છે. વન્સ યુ એક્સેપ્ટ યોર મિસ્ટેક, યોર પોઝિશન બિકમ્સ મોર સ્ટ્રોંગ. એક ટ્રસ્ટ ડેવલપ થાય છે તમારા અને સામેવાળા માણસમાં કે યુ હેવ એડમિટેડ યોર મિસ્ટેક. અમે અમારી મિસ્ટેક કેમ એડમિટ નથી કરતા? શું રીઝન છે? આપણે આપણી તકલીફ, જે મિસ્ટેક થાય છે કે ગલતીઓ થાય છે એને જલ્દીથી આપણે કબૂલ નથી કરતા. પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે જો હું મારી મિસ્ટેક કે ગલતી એક્સેપ્ટ કરું તો હું હારી જઈશ, બરાબર છે, અને આપણે એવું લાગે છે કે હું વીક થઈ જઈશ, લોકોના સામે હું એક્સપોઝ થઈ જઈશ, લોકોને ખબર પડી જશે કે હું વીક છું, કે મારાથી મિસ્ટેક થાય છે. ઇનફેક્ટ એવું થતું નથી. તમે જ્યારે પોતાની મિસ્ટેક એક્સેપ્ટ કરો, જલ્દીથી જલ્દી આપણી જે મિસ્ટેક થાય, વી શુડ એક્સેપ્ટ ઇટ એટ ધ અર્લીએસ્ટ. પહેલી તકે આપણે આપણી મિસ્ટેક એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ. એનાથી શું થાય છે કે તમારું એક ટ્રસ્ટ ડેવલપ થાય છે ટીમ મેમ્બર સાથે, સામેવાળા પર્સન સાથે, બરાબર છે, કે આ બિકોઝ યુ આર ઓનેસ્ટ, એનાથી ટ્રસ્ટ ડેવલપ થાય અને પીપલ તમને રિસ્પેક્ટ આપશે કે હી ઇઝ વેરી ઓનેસ્ટ, હી ઇઝ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ધ મિસ્ટેક. એટલે એક ટ્રસ્ટ અને રિસ્પેક્ટ ડેવલપ થાય છે. ઓકે, આપણે પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એક માણસ ડાર્ટ નાખે છે, ટ્રાઇંગ ટુ હિટ ધ બુલ્સઆય. પણ એવું થતું નથી. એ જ રીતે જિંદગીમાં પણ એવું જ છે કે આપણે બધી વસ્તુ ટ્રાય કરીએ, બટ સમ મિસ્ટેક્સ વી ઓલવેઝ મેક. એવરીબડી કાન્ટ ડુ બુલ્સઆય. એક જ પ્રયત્નમાં આપણે બધું કરેક્ટ ના થઈ શકે. અને સેકન્ડ પિક્ચરમાં there is a girl, once who admits the mistake, she feels more strong in the sense that she gets the trust, અને પોતાના ટીમ મેમ્બર્સનું કે ફેમિલી મેમ્બર્સનું ટ્રસ્ટ મળે છે અને લોકોને ખબર પડે છે કે યુ આર એ ઓનેસ્ટ પર્સન ટુ એડમિટ યોર મિસ્ટેક્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ, these are the 5 skills to develop leadership skills. As I have said before, મેં તમને પહેલાં જ કીધેલું કે આ બધી જે સ્કિલ્સ છે એના માટે તમને કંઈ બહુ મોટી, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ સ્પેશિયલ. અને કંઈ સ્પેશિયલ કરવાની જરૂરત નથી. ડે ટુ ડે લાઈફમાં તમે આ ટિપ્સ કે એડવાઇસ જે છે ફોલો કરો, જે કેમ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન છે, અને ડેલિગેશન ઓફ વર્ક છે, અને ડિસ્ટ્રેક્શન છે, એ બધાને ફોલો કરો. આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ ડેવલપ ગુડ લીડરશિપ સ્કિલ્સ. And developing leadership skills will take you far, far ahead in your life. તમારા લાઈફમાં બહુ તમને મદદ કરશે. Not in your family life, but also in your professional life. You will get lot of avenues for promotion અને તમને recognition મળશે. So I sincerely hope you have enjoyed this topic on leadership, and I am more sure that you are going to apply these tips in your day-to-day life, and you bring prosperity to yourself and to your family. Thank you. The next topic we are going to discuss is another very interesting topic is there, which helps to make your life very comfortable and move forward in life. That is self-confidence. That is self-confidence. Now, what is this self-confidence, you know? યુ મસ્ટ, તમને જોયું હશે કે તમે જ્યારે પાર્ટીમાં જાઓ, કોઈ માણસ પાર્ટીમાં આવે, રૂમમાં એન્ટર કરે, એના આવતાથી જ માહોલ એકદમ ચેન્જ થઈ જાય છે. ધ એન્વાયરમેન્ટ બિકમ્સ વેરી લાઇવલી, યુ નો, અને એવરીબડી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટોકિંગ ટુ દેટ ગાય. તો એવું શું છે જે બીજા માણસોમાં નથી, કે એના આવવાથી પાર્ટી લાઇટન અપ થઈ જાય છે અને પીપલ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટોકિંગ ટુ ધેમ. The difference between that individual and the other individual is self-confidence. એ જે ભાઈ અંદર આવ્યા પાર્ટીમાં અને જેનાથી રોનક આવી ગઈ, he is having a lot of self-confidence. એટલે તમને એ માણસને જોઈને લાગે કે આનામાં તો બધી વસ્તુ સારી છે એની.
છે એ સારી છે, જે રીતે હેન્ડશેક કરે છે એ બહુ સારું છે, સ્માઇલ કરે છે એ બધું સારું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મેજિક ઓફ હેવિંગ એ કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આઈ વિલ ગીવ યુ કે આપણે જ્યારે કોઈ સિચ્યુએશન હોય જેમાં ફેલ થવાના આપણા પ્રોસ્પેક્ટ્સ પણ હોઈ શકે, ફેલિયર થઈ શકે, આપણને અસફળતા મળી શકે, જેમ કે બોર્ડના એક્ઝામ હોય, એ ટાઈમે આપણા બધા સગા સંબંધી અને ફ્રેન્ડ્સ આવે મળવા, ફેમિલી મેમ્બર્સ, સિનિયર્સ, અને છોકરાને બોલે કે બેટા કોન્ફિડન્સ રાખજે, બધું બરાબર થશે. બટ દેટ પુઅર ચાઇલ્ડ કે પેલા છોકરા કે છોકરીને ખબર જ નથી હોતી કે આ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ શું છે અને ક્યાંથી આવે છે, કે કેવી રીતે આપણે મળી શકે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. આ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ શું હોય છે અને ક્યાંથી આવે છે? ઇઝ ઇટ સમથિંગ લાઈક કે જન્મ સાથે જ આપણે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આવી જાય? જો જન્મ સાથે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ના હોય, કે જીન્સમાં ના હોય આપણે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, દેન ફોર ધ હોલ લાઈફ વી કેનોટ ગેટ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. એવું છે? ના, એવું નથી. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તમારા જન્મ સાથે આવે એવું નથી. ગુડ ન્યૂઝ ઇઝ દેટ, સારી ન્યૂઝ એ છે કે આપણે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એક્વાયર કરી શકીએ, ડેવલપ કરી શકીએ. જે રીતે લીડરશિપ ક્વોલિટીઝને ડેવલપ કરી શકાય, મસલ્સને ડેવલપ કરી શકાય બાય મેકિંગ કોન્શિયસ એફર્ટ, વી કેન ઓલ્સો ડેવલપ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઇન અવર સેલ્ફ. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સનો શું ફાયદો છે લાઈફમાં? સિંગલ વર્ડ, ઇટ બ્રિંગ્સ સક્સેસ ટુ યોર લાઈફ. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આવવાથી તમારા જીવનમાં સક્સેસ આવશે, નોટ એટ ફેમિલી ફ્રન્ટ બટ ઓલ્સો ઇન યોર પ્રોફેશનલ લાઈફ ઓલ્સો યુ વિલ ગેટ લોટ ઓફ સક્સેસ. નાવ આપણે જ્યારે પૂછીએ કે મને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કેમ નથી આવતું, શું છે, તો લોકો કહે છે કે બહુ ઓબ્સ્ટેકલ્સ છે મારા આ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એક્વાયર કરવામાં, મને બહુ તકલીફો મહેસૂસ થાય છે, કે બહુ મુશ્કેલો છે. બરાબર છે? તો આપણે પહેલાં મુશ્કેલીનો વાતો કરીએ કે પહેલાં મુશ્કેલ કાઢી દઈએ. રસ્તામાં આપણે રસ્તા પર ચાલીએ છીએ, સામે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ છે, પણ વચ્ચે મુશ્કેલો ઊભી છે કે પડી છે. તો વન્સ વી રિમૂવ આ મુશ્કેલો કે અડચણ જે છે એને આપણે હટાવી દઈએ, દેન ધ રોડ બિકમ્સ વેરી ઇઝી ટુ અચીવ ધ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. ઓકે, તો લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કે આ શું તકલીફો છે જે અમને રોકે છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એક્વાયર કરવામાં. હું શરત લગાડી શકું તમારા સાથે કે આ જે અડચણ કે જે ડિફિકલ્ટી છે, 100% નહીં, એટલીસ્ટ 99% જે ઓબ્સ્ટિકલ્સ તમે કહો છો કે મુશ્કેલી છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એચીવ કરવામાં, એ ફક્ત તમારા દિમાગમાં છે, લાઈફમાં કંઈ એક્ઝિસ્ટ કરતી જ નથી. ઓલ ધ ઓબ્સ્ટિકલ્સ લાઈ બિટવીન યોર 2 years, એટલે તમારા મગજમાં જ છે. સો એની ઓબ્સ્ટેકલ that is in your mind is under your control. ઓકે, ઇઝ અંડર યોર કંટ્રોલ. અને એનું કોઈ રિયલ બેઝિસ નથી, એનું કંઈ ફેક્ટ્સ નથી કે આ ઓબ્સ્ટેકલ છે, તો એનું કંઈ સાયન્ટિફિક એ નથી. બરાબર છે? સો આપણે વિલ ટેક અપ દેટ થિંગ. સો there is no obstacle in your mind to achieve self confidence. આ દેખાડું છું તમને. જે ડિફિકલ્ટીઝ છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં એ તમારા મગજમાં છે, રિયલ લાઈફમાં છે જ નહીં ઓબ્સ્ટેકલ્સ. સી ઇન ધ ફર્સ્ટ પિક્ચર યુ સી આ બધા જે ગિયર્સ છે એ જામ થઈ ગયા છે તમારા મગજમાં. યુ હેવ ગોટ ફિક્સ્ડ આઈડિયાઝ because of that represents the obstacles કે તકલીફો છે. that's why you are not able to achieve the self confidence. In second picture there is a boy and the boy is very confident. એના કોન્ફિડન્સના કારણે he is able to walk on a rope. you can see રસ્સી ઉપર ચાલે છે. પણ જે છોકરી છે એના મગજમાં ઓબ્સ્ટેકલ્સ છે. that's why she felt કે એ તો તારથી લટકી ગઈ છે. ઓકે, સો નાવ ફ્રોમ હેર વી કમ ટુ કન્ક્લુઝન કે જે અડચણ છે હું પોતે છું, જે મુશ્કેલ છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એચીવ કરવામાં એ હું પોતે છું મુશ્કેલ. બીજી કોઈ રિયલ લાઈફમાં there is no મુશ્કેલ છે કે કંઈ અડચણ નથી. અમે આપણા નેગેટિવ થોટ્સ કંટ્રોલ કરીએ કાં તો ઇગ્નોર કરીએ, then there is no obstacle to achieve the self confidence.
આ જો એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. તમે કોન્ફિડન્ટ હોવ, then you are ready to take a jump from means you are ready to take the risk. અને તમે રોપ ઉપર ક્લાઇમ્બ કરવામાં તમને હિંમત આવશે. On the right hand side, that shows low self confidence. એમાં લખ્યું છે આઈ એમ નોટ ઇનફ, કે હું સશક્ત નથી આ કામ કરવામાં. જ્યારે પણ કોઈ કામ આવે દેન વી ફીલ ના, મારાથી તો નહીં થાય, મારામાં આટલી ક્વોલિટીઝ નથી. દેટ્સ વોટ વી ડિગ્રેડ અવર સેલ્ફ. આપણે પોતાને ડિગ્રેડ કરીએ છીએ, પોતાને ડાઉન કરીએ છીએ. અને એમાં દેખાય છે કે દેર ઇઝ એ બ્રેન, અને સાંકળોથી બંધાયેલું છે. ઓલ ધીસ સાંકળ શોઝ યુ યોર that is not the actual problem, that is your negative thoughts that has hold your brain. એટલે એને કામ નથી કરવા દેતું. ઇટ્સ નોટ એબલ ટુ રાઇઝ અને લાઈફને ફેસ નથી કરતું એ. નાઉ વોટ ઇઝ ધીસ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ? ઓકે, આપણે ઓબ્સ્ટેકલ્સની તો વાત કરી લીધી. દેટ ઇઝ અ ગુડ ન્યૂઝ કે ઓબ્સ્ટેકલ છે જ નહીં લાઈફમાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એચીવ કરવા માટે. ઇટ્સ ઓનલી નેગેટિવ થોટ્સ વી હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ. એ આપણે કંટ્રોલ કરીએ કેમ કે આપણા મગજની ઉપજ છે. Then we are ready to achieve the self-confidence. Now, what is this self-confidence? Now, self-confidence એ તમારું ટ્રસ્ટ છે તમારી સ્ટ્રેન્થમાં, ટેલેન્ટમાં કે એબિલિટીમાં કામ કરવા વિશે. તમને એક ટીચરે કામ આપ્યું છે કે આ કરવાનું છે, આ પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે, કે આ તમને સેમિનાર ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું છે. તમારામાં કેટલું કોન્ફિડન્સ, કેટલું તમારામાં પોતામાં વિશ્વાસ છે કે હા હું કરી શકીશ. દેટ ઇઝ યોર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. ઓકે, નાઉ આ જે છે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જંગલમાં સૌથી મોટો એનિમલ કોણ છે હાઇટમાં? એ તો જીરાફ છે. સૌથી ટોલેસ્ટ એનિમલ જીરાફ છે. અને સૌથી સ્ટ્રોંગેસ્ટ એનિમલ કોણ છે? દેટ ઇઝ એલિફન્ટ. ઓકે, આ એલિફન્ટ જો પકડી લે વાઘને, બરાબર છે, લાયનને, હી કેન કિલ ધ લાયન. પગ ઉપર પગ મૂકી દે, ધ નાઇલ વિલ બી કિલ્ડ ઇન્સ્ટન્ટલી. ઓકે, વિચ ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ ઇન ધ જંગલ? એ ચીતા છે, બરાબર છે. અને વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ એનિમલ? દેટ ઇઝ કોલ્ડ એ ફોક્સ. ઓકે, સો આપણે જે લાયનની વાત કરીએ એ સૌથી ટોલેસ્ટ એનિમલ નથી, સૌથી સ્ટ્રોંગ એનિમલ નથી જસ્ટ લાઇક એલિફન્ટ, સૌથી ફાસ્ટ એનિમલ નથી લાઇક ચીતા, અને બહુ ઇન્ટેલિજન્ટમાં નથી લાઇક ફોક્સ ઓર લોમડી જે એને કહેવાય. બટ ધેન ઓલ્સો લાયન ઇઝ કોલ્ડ ધ કિંગ ઓફ ધ જંગલ. એ કેમ કહેવાય છે જંગલમાં? એના પાસે આ વસ્તુ તો છે જ નહીં, એના પાસે ક્વોલિટીઝ નથી. એ લાયન એટલા માટે કિંગ છે કેમ કે એ પોતાને કિંગ વિચારે છે. હી થિંક્સ હિમસેલ્ફ એઝ ધ કિંગ ઓફ ધ જંગલ. એ જ્યારે એલિફન્ટને જુએ, બાય ચાન્સ સપોઝ એલિફન્ટ અને લાયન આમે સામે આવી જાય, તો લાયન વિલ નોટ થિંક એનીથિંગ એલ્સ. એ બીજું કંઈ નહીં વિચારે. એ વિચારશે કે આ તો મારું બ્રેકફાસ્ટ કે લંચ ઊભું છે મારા સામે, અને એને એટેક કરશે એલિફન્ટ ઉપર. અને એલિફન્ટનું માઇન્ડસેટ એવું છે, જ્યારે લાયનને જુએ એ ડિફેન્સ પર આવી જાય છે. સો અલ્ટિમેટલી સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્યાંથી આવે છે? તમારા પરસેપ્શન પર આવે છે કે તમે પોતાના વિશે શું વિચારો છો. અને આ જે પરસેપ્શન કે પોતાના જે વિચાર છે એ એકચ્યુઅલ એનાથી રિલેટેડ નથી. લાયનનું જે પરસેપ્શન છે કે હું કિંગ ઓફ ધ જંગલ છું, એ એકચ્યુઅલ નથી, એના ક્વોલિટીઝથી રિલેટેડ નથી. બટ પરસેપ્શન છે તો છે. તમે વિચારો છો કે આઈ એમ ધ કિંગ ઓફ ધ જંગલ, યુ આર ધ કિંગ ઓફ ધ જંગલ. ઇટ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ યોર રિયલ લાઈફ કેપેબિલિટી. લાયન પાસે કોઈ પણ વસ્તુ નથી, ન તો સ્ટ્રેન્થ છે, ન તો સ્પીડ છે, ન તો બ્રેન છે. પણ એનું પરસેપ્શન છે કે હું કિંગ છું એટલે એ કિંગ છે, બરાબર છે. એટલે પરસેપ્શન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે પોતાના વિશે શું વિચારો છો એનાથી જ તમને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આવશે, બરાબર છે. નાઉ આ તો થઈ ગઈ વાત હાઈ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની. લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્યાંથી આપણા પાસે આવે છે? લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, વાય ડુ વી ગેટ લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ? ક્યાંથી આપણે લઈએ છીએ, બરાબર છે. હવે આઈ વિલ ટેલ યુ ક્યાંથી આપણે લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આવે છે. આપણા ફેમિલીમાં જો આપણા પેરેન્ટ્સ આપણને સપોર્ટ ના કરતા હોય, વારવાર ક્રિટિસાઇઝ કરે નાની નાની વસ્તુમાં, બરાબર છે, તો આપણું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડાઉન થઈ જાય, બરાબર છે. સેકન્ડલી, તમે જ્યારે તમારા ફેમિલીથી દૂર રહો છો, મમ્મી પપ્પા અને ફેમિલીથી દૂર રહો, એમનું સપોર્ટ ના મળતું હોય,
then also your self confidence down થઈ જાય, આપણો આત્મવિશ્વાસ ઓછું થઈ જાય છે. અને થર્ડલી અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જ્યારે આપણે પોતાને બહુ ક્રિટિસાઇઝ કરીએ, વી કીપ ઓન ક્રિટિસાઇઝિંગ કે મારા પાસે આ વસ્તુ નથી, મારા પાસે એટલે આઈ એમ નોટ ગુડ ઇનફ, મારા પાસે બહુ ઇન્ટેલિજન્સ નથી, આઈ એમ નોટ ફેર, આઈ એમ નોટ સ્ટ્રોંગ, એ બધું વિચારવાથી પણ તમારું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નીચે જતું રહે છે. સો પ્લીઝ ડુ નોટ ક્રિટિસાઇઝ યોર સેલ્ફ. પોતાને બહુ ક્રિટિસાઇઝ ના કરો. એક્સેપ્ટ એઝ વોટ યુ આર. જે ભગવાને તમને બનાવ્યું છે એને એક્સેપ્ટ કરો. દેટ વિલ મેક યોર લાઈફ ઇઝી અને તમને લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નહીં આવે. Now, why this self-confidence is important? Self-confidence is important. તમને self-confidence હશે તો તમે રિસ્ક લેશો. વિધાઉટ રિસ્ક there is no gain. તમને રિસ્ક લેવામાં મજા આવશે અને તમે રિસ્ક લેશો. બરાબર છે? અને જ્યારે રિસ્ક લેશો તો યુ વિલ ગેટ ધ રિટર્ન્સ ઓલ્સો. સેકન્ડલી, જ્યારે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હશે, યુ હેવ ધ સ્ટ્રેન્થ ટુ શેર યોર આઈડિયાઝ અને ડિસ્કસ કરશો પોતાના ક્લાસમાં. નહીં તો ઇફ યુ આર નોટ કોન્ફિડન્ટ, તમે ચૂપચાપ રહેશો, કોનાથી વાત નહીં કરશો અને યુ વિલ નોટ શેર યોર આઈડિયાઝ. સો ધ બિગેસ્ટ ટુ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ ટેક ધ રિસ્ક. જિંદગીમાં તમે રિસ્ક લેશો, બરાબર છે, અને તમે ઓપન માઇન્ડેડલી પોતાની વાત કરશો. યુ વિલ શેર યોર આઈડિયાઝ વિથ ધ અધર્સ. સો ધીસ આર ધ મેઇન ટુ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. સો નાવ ઇટ્સ ક્લિયર. સેલ્ફ-કોન્ફિડન્સ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ધ રિયલ કેપેબિલિટીઝ. સેલ્ફ-કોન્ફિડન્સ તમારા પરસેપ્શન ઉપર છે, તમારા બિલીફ ઉપર છે કે તમે પોતાના વિશે શું વિચારો છો. તમે પોતાના વિશે સારું વિચારશો, દેન યુ વિલ ફીલ ધ કિંગ. ઇફ યુ ડુ નોટ ફીલ ગુડ અબાઉટ યોરસેલ્ફ, તમે પોતાને વીક કરશો. ઇન ધ સ્લાઇડ યુ કેન સી એક બિલાડી બેસી છે મિરર સામે, પણ એને સામે લાયન દેખાય છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પરસેપ્શન. છે તો બિલાડી, પણ એને મિરરમાં અરીસામાં લાયન દેખાય છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ કોલ સેલ્ફ પરસેપ્શન. નાઉ હાઉ ટુ બિલ્ડ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. જેમ મેં તમને પહેલાં કીધું છે, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શેર સમ ફ્યુ સિમ્પલ ટ્રિક્સ વિથ યુ વિચ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ડેવલપ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. ડે ટુ ડે લાઈફમાં તમને કરવાનું છે, બરાબર છે. First is practice of living consciously. Okay. What is this practice of living self-consciously? એ વસ્તુ એવી છે કે તમને લાઈફમાં કોન્શિયસ ડિસિઝન લેવાના છે. કોન્શિયસ ડિસિઝન લેવાના છે. તમને પોતાની લાઈફ પોતે બનાવવાની છે. તમારા ડિસિઝન્સ બીજા કોઈએ ના લેવા જોઈએ. એટલે કે સપોઝ there is a seminar going in your college which is very helpful to you and your friend tells you to go out for some outing, then you have to take a conscious decision કે ના, મને નથી જવું આમાં and I have to attend the seminar. That is called conscious decision. Okay. Taking control of your life. તમે પોતાની જિંદગીને કંટ્રોલ કરવાનું છે, પોતે કંટ્રોલ કરવાનું છે. That is called living consciously. Okay. તમે સ્લાઇડમાં જોશો કે બે ભાઈ છે, બે માણસો છે. એક માણસ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર છે, બરાબર છે, એ અનકોન્શિયસલી આખો કામ કરે છે, આખો દિવસ હી વર્ક્સ રિલિજિયસલી, એટલે ટાઈમથી જાય છે, ટાઈમથી આવે છે, કામ કરે છે, બરાબર છે. બટ હી ઇઝ નોટ કોન્શિયસ. એને અવેરનેસ નથી કે હું શું કામ કરું છું. એ ફક્ત પોતાની સેલેરી કમાવા માટે ઓફિસ જાય છે અને ઓફિસથી પાછો આવે છે. વન્સ હી કમ્સ બેક, ઓફિસથી પાછો આવે છે, એ પોતાના સોફા પર બેસે છે, ટીવી જુએ છે, હી હેઝ હિઝ ડિનર એન્ડ ગોઝ ટુ બેડ. ઓકે. સો આ ભાઈ જે છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર પોતાનું કામ બધા કરે છે, પણ અનકોન્શિયસલી કામ કરે છે. એની લાઈફ, એને શું મળ્યું આ જિંદગીમાં? એને ફક્ત એટલું મળ્યું કે હી હેઝ એવોઇડેડ ટ્રબલ. એને તકલીફ ના લીધી આખી જિંદગીમાં. બસ એ જ એનું રિવોર્ડ છે આખી જિંદગીમાં. એને કોઈ તકલીફ થઈ નથી અને એને પોતાની જિંદગી પાસ કરી દીધી. એ આપણને એવું લાગે છે, પણ એના જે મનમાં કે જે દિલમાં ચાલતું હશે, બહુ તકલીફો હશે. એને કહેવાય લાઈફ ઓફ ક્વાઇટ ડેસ્પરેશન. એટલે કે એના મનમાં ડેસ્પરેશન છે, એના મનમાં કંઈ સવાલ છે, પણ એ કોઈના સાથે શેર નથી કરી શકતો. એને બસ એવું જ છે કે
તકલીફ ના હોય અને મારી જિંદગી ચાલતી રહે. સો દેટ ઇઝ નોટ ધ વે યુ લીવ. તમને કોન્શિયસલી લીવ કરવાનું છે, નોટ લાઈક ધીસ પર્સન. નાઉ ધેર ઇઝ અનધર પર્સન ઓન ધ રાઇટ. ઓકે, એ જ્યારે સવારે ઉઠે, ઓકે, એના મગજમાં વસ્તુઓ કે આજે મને આ કામ કરવાનું છે, ઓફિસ જઈને મને આ બધું વસ્તુ કરવાનું છે. કાં તો એ સ્ટુડન્ટ હોય તો એને છે કે મને આ બધું વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ્સ કરવાના છે, ઓર આઈ હેવ ટુ આ સેમિનાર કે બધું એટેન્ડ કરવાનું છે. સો હી ઇઝ કોન્શિયસલી ટેકિંગ સમ ડિસિઝન્સ ઇન હિઝ લાઈફ. રોજ રોજનું એ ડિસિઝન લે છે, કોન્શિયસ ડિસિઝન લે છે. અને જ્યારે ઓફિસ કે ઘર જઈને પાછો આવે છે, તેની આખા દિવસની ડિટેલ્સ પોતાના પેરેન્ટ્સ કાં તો વાઈફ સાથે શેર કરે છે અને એ મોમેન્ટને જીવે છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ લિવિંગ કોન્શિયસલી. ઓકે, તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપું. ધ બેસ્ટ વે ટુ લીવ કોન્શિયસલી એટલે તમને એડવાન્સમાં બધા ડિસિઝન્સ બનાવવા પડે. આઈ વિલ ગીવ એ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. વેન યુ ગો ટુ બેડ, તમે જ્યારે રાત્રે ઊંઘવા જાઓ એના પહેલાં તમે નેક્સ્ટ ડેનું પ્લાન બનાવી લો પોતાના મગજમાં કે નેક્સ્ટ ડે મને આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક કરવાના છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કોન્શિયસ લિવિંગ. અને જ્યારે તમે સવારે ઉઠશો, સો યુ આર મેન્ટલી રેડી ટુ ડૂ ઓલ ધીસ જોબ્સ. ઓકે, અને તમારામાં મોટિવેશન આવશે કે હા મેં રાતે જ વિચારી લીધેલું કે આ કામ કરવાના છે. અને ઇન ધ મોર્નિંગ વેન યુ ગેટ અપ you will feel a lot of motivation to carry out this work. So this is called living consciously. આને કહેવાય યુ લીવ એ લાઈફ બાય ડિઝાઇન. તમને પોતાની લાઈફ પોતે ડિઝાઇન કરવી જોઈએ, ના કે કિસ્મત તમારી લાઈફ બનાવે. લીવ એ લાઈફ બાય ડિઝાઇન ઓર લીવ કોન્શિયસલી. સી, તમને એક્સપ્લેન કરવા માટે એક બીજી મેં સ્લાઇડ દેખાડું છું તમને કે ઇટ શોઈંગ એ પ્લાન્ટ. એક પ્લાન્ટ છે, તમે યુ આર ટેકિંગ કેર ઓફ દેટ પ્લાન્ટ, યુ નો, હાથ છે એના બાજુ તરફ. સો ધીસ પ્લાન્ટ ઇઝ યોર લાઈફ. તમે એને સાચવીને એને મોટું કરવું છે. યુ હેવ ટુ ક્રિએટ યોર ઓન લાઈફ. અધરવાઇઝ યુ વિલ બી લિવિંગ એ પેસિવ લાઈફ. જેમ બીજા લોકો જીવ્યા છે એ જ રીતે તમે પણ જીવવાના છો લાઈફમાં. યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ એનીથિંગ સ્પેશિયલ ઇન યોર લાઈફ. પછી સેકન્ડ પિક્ચરમાં કહે છે કે લીવ યોર લાઈફ કોન્શિયસલી. તમે પોતાની લાઈફ કોન્શિયસલી જીવવાની છે, કોન્શિયસ ડિસિઝન બનાવવાના છે. એનાથી શું એડવાન્ટેજ છે? તમે પ્રોસ્પર કરશો, તમારા જીવનમાં સમૃદ્ધિ આવશે, તમે ફૂલની માફિક ગ્લો કરશો, કાં તો એ કરશો અને તમારી લાઈફ ફૂલફિલ્ડ હશે. યુ વિલ બી હેવિંગ એ ફૂલફિલમેન્ટ ઓફ લાઈફ, યુ નો. સંતોષ ભરી લાઈફ હશે તમારી. અને થર્ડ પિક્ચરમાં કહે છે કે યુ હેવ ટુ લીવ એ લાઈફ બાય ડિઝાઇન. લાઈફ બાય ડિઝાઇન કરવાની છે તમને, ના તો બીજા લોકો તમારી લાઈફ ડિઝાઇન કરે. અને ફોર્થ પિક્ચર જે છે કે એમાં મતલબ એ છે કે કોઈ લોકોને છે ને ઊંઘમાં ચાલવાની ટેવ હોય છે, બરાબર છે. બટ ધ સેમ ટેવ કે સેમ હેબિટ યુ શુડ નોટ હેવ. યુ શુડ નોટ સ્લીપ વોક થ્રુ યોર લાઈફ. એટલે આખી જિંદગી ઊંઘતા ઊંઘતા નથી કાઢવી આપણને. આપણે કોન્શિયસલી આપણી જિંદગી કાઢવાની છે. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોરલ ઇન ધીસ સ્લાઇડ કે આજથી તમને કોન્શિયસલી જીવવાનું છે. તમે પોતાની લાઈફ પોતે ક્રિએટ કરવાની છે અને કોન્શિયસ ડિસિઝન લેવાના છે તમને પોતે. એ જ આને જ કહેવાય પ્રેક્ટિસ ઓફ લિવિંગ કોન્શિયસલી. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટીપ is practice of self-acceptance. આ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ શું હોય છે? એક્સેપ્ટન્સ તો સમજી શકાય. એક્સેપ્ટન્સ એટલે એક્સેપ્ટ કરવાનું. સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ એટલે કે આપણે પોતાને સ્વીકાર કરવાનું છે. આપણે જેવા પણ છે, વોટ એવર પ્લસ ઓર માઇનસ પોઈન્ટ્સ વી હેવ, પર્સનાલિટી જે છે, ફિઝિકલ અને પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સ જે અમારા ભગવાને આપ્યા છે, we have to accept it, whether it's positive or negative. ઓકે, આપણે જ્યારે પોતાને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ કે એમ જેવા છે, then the next step is for improvement. એવું નથી કે આપણે પોતાને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ જેવા છે, then we stop all the prospects for self improvement. એવું નથી. ફર્સ્ટ આપણે સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ કરવું પડે અને પછી સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. જ્યાં સુધી તમે પોતાને એક્સેપ્ટ નહીં કરો, there is no scope for improvement. Okay.
એમાં શું છે, હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ સેલ્ફ એસેપ્ટન્સ, કેવી રીતે આપણે એસેપ્ટ કરી શકીએ પોતાને. ફર્સ્ટ થિંગ છે કે આપ પોતાને કમ્પેર કરવાનું બંધ કરી દો, પોતાને પડોશીવાળાથી કમ્પેર કરવાનું બંધ કરી દો, પોતાને શાહરૂખ ખાનથી કમ્પેર કરવાનું બંધ કરી દો. બિકોઝ આ જે કમ્પેરિઝન ગેમ છે, તમે કોઈ દિવસ જીતવાના નથી જિંદગીમાં. સો નો પોઈન્ટ પ્લેઇંગ એ ગેમ જેમાં તમે હારી જવાના છો. યુ કેનોટ વિન ધીસ ગેમ ઓફ કમ્પેરિઝન. એમાં વસ્તુ એ છે, જે વસ્તુ ચેન્જ ના થઈ શકે તમારાથી, કેમ કે તમારી હાઇટ ચેન્જ ના થઈ શકે, તમારું કલર કોમ્પ્લેક્શન ના બદલી શકે, એ ચીજને તમે એક્સેપ્ટ કરી લો અને જે ચેન્જ થઈ શકે છે, ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે, એને ચેન્જ કરવાની કોશિશ કરો. બરાબર છે? દેટ્સ વાય એઝ સેલ્ફ એસેપ્ટન્સ માટે હું મારા જે સ્ટુડન્ટ્સ કે લોકો હોય છે એમને કહું છું કે લોકોને ટેવ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સને સેલિબ્રિટીને ફોલો કરવામાં. વેબ સોશિયલ મીડિયા ઉપર એ ફોલો કરે છે સેલિબ્રિટીઝને. દે વોચ ધેર બિગ લક્ઝુરિયસ કાર્સ, કે એ લોકો મોલ્ડીવ્સમાં વેકેશનમાં જાય, એમના ફોટો જુએ છે. We should not follow celebrities on the social media. That is a very bad habit. એનાથી શું થાય છે, વેન યુ ડુ ઓલ ધીસ થિંગ, તમને ઇન્ફિનિટી કોમ્પ્લેક્સ આવે છે. તમને એવું લાગે છે કે તમે તો જિંદગીમાં કશું હાસિલ જ નથી કર્યું અને તમારું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નીચે જતું રહે છે. સો પ્લીઝ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ, તમને દરખાસ્ત કરું છું કે સ્ટોપ ફોલોઈંગ ઓલ ધીસ સેલિબ્રિટીઝ ઓન ધ સોશિયલ મીડિયા. એનાથી તમારું કોન્ફિડન્સ નીચે જ જશે. ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ ઇન એની વે. Okay. So in the slide I'm telling you, or I'm just expecting you to improve what you can, accept what you cannot. તમારી હાઇટ, કલર, you cannot change it. It's a fate. Accept that thing. અને જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકાય એને ચેન્જ કરો. સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ પછી જ તમારું સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે. અને સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સમાં શું હોય છે કે વી થિંક ઓફ ધ પાસ્ટ, અને આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરતા પાસ્ટની જે વસ્તુઓ છે. વી ડુ નોટ એક્સેપ્ટ થિંગ્સ વિચ અકર્ડ ઇન ધ પાસ્ટ. જિંદગીમાં થઈ ચૂકી છે, આપણે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું શીખવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કે તમારા 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં ઓછા માર્ક્સ આવેલા. ઓકે. સો એવરી ટાઈમ, દરેક ટાઈમ જ્યારે તમે વિચાર કરો 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં ઓછા માર્ક આવેલા, યુ ફીલ અનહેપી. તમે એક્સેપ્ટ નથી કરતા પોતાને. હવે શું કરવું જોઈએ? સો હું એ સજેસ્ટ કરું છું કે એવરી ટાઈમ તમને જ્યારે યાદ આવે કે મારા 10thમાં ઓછા માર્ક્સ આવેલા, સો એમાંથી એક લેસન લર્ન કરો કે મેં એ ટાઈમે આઈ હેડ નોટ પેડ લોટ ઓફ એટેન્શન ટુ માય સ્ટડીઝ. મેં બહુ મારા ભણાઈમાં બહુ મને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતું દેખાડેલું, કે આઈ વોઝ નોટ સિરિયસ ઇન માય સ્ટડીઝ. કે હવે લેસન એ છે કે હું 11માં અને 12માં હું વધારે સિરિયસ બની જઈશ and I will take my studies more seriously. Okay. So that is how you have to do the self-acceptance. જ્યાં સુધી આ નહીં કરો, every time that thought of 10th standard will make you unhappy. Okay. Second is કે તમે જે પ્રોમિસ કરી હોય પોતાને એને રાખો. એટલે પોતાને જે પ્રોમિસ કરી છે એને તોડો નહીં. ઓકે. આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કોઈ ગર્લ છે, બરાબર છે, she has decided કે હું પિકનિક જવાની છું ફ્રેન્ડ લોકો સાથે. એટ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ વેન શી વિયર્સ દેટ ડ્રેસ, એ કોઈ ડ્રેસ પહેરે છે અને લાગે છે હું તો બહુ જાડી છું, કે આઈ એમ આઉટ ઓફ શેપ. સો વોટ શી વિલ ડુ, એ શું કરશે કે ફોન કરશે કે ના, હું તો ના આવી શકું, કેમ કે શી ઇઝ લિટલ બિટ એમ્બેરેસ કે મારી ફિગર સારી નથી, કે આઈ એમ લિટલ બિટ આઉટ ઓફ શેપ. તો આપણે પ્રોમિસ નથી તોડવાની પોતાના સાથે. એના બદલે એને શું કરવું જોઈએ, દેટ ગર્લ શી શુડ વિયર એ ડ્રેસ, થોડું ઓપન ડ્રેસ પહેરવું જોઈએ, જેનાથી શી ડઝ નોટ એપિયર્સ ફેટ. તો આપણે જે પ્રોમિસ કરી છે પોતાને એ તોડવી ના જોઈએ. વન્સ યુ બ્રેક દેટ પ્રોમિસ, આપણું સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ નીચે જતું રહે છે. સો ઓલવેઝ ડુ ધ પ્રોમિસ દેટ યુ હેડ મેડ ટુ યોર સેલ્ફ. એને તોડો નહીં, પ્રોમિસને કોઈ પણ છે એને તોડો નહીં. અને લાસ્ટ આઈ હેવ સેડ, સ્ટોપ કમ્પેરિંગ. ડુ નોટ કમ્પેર યોર સેલ્ફ વિથ અધર્સ. એનાથી કંઈ ફાયદો થવાનો નથી. યુ આર ગોઈંગ ટુ બી એ લૂઝર ઓલ ધ ટાઈમ. સી સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સનું તમને આઈ ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન મોર. યુ કેન, તમે જુઓ છો એક છોકરી મિરરમાં જુએ છે, એની પિક્ચર બહુ હેપીનેસની છે ઇન ધ મિરર ઇમેજ.
સો દેટ ઇઝ વોટ ધ ગોડ એક્સપેક્ટ્સ અસ ટુ બી. અમે ખુશ રહેવું છે અને આપણે પોતાને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ જે છે. ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ધ વિઝડમ સેઝ દેટ કે આપણે જ્યારે એક્સેપ્ટ કરીએ દેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ બી હેપી ઇન ધ લાઈફ. જ્યાં સુધી આપણે પોતાને એક્સેપ્ટ નહીં કરીએ વી વિલ નેવર બી હેપી ઇન અવર લાઈફ. સો દેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર happiness in the life. Robert Morley is a scholar. What he says, to fall in love with yourself is the first secret to happiness. એટલે આપણે પોતાને એક્સેપ્ટ કરીએ, પોતાને પ્રેમ કરીએ, રિસ્પેક્ટ આપીએ આપણે પોતાને, દેટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ટુ ધ એવરલાસ્ટિંગ હેપીનેસ. Now, what is practice of self-responsibility? Okay. Now, what happens? જ્યાં સુધી રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત આવે છે, આપણે લોકોની તો છોડ આપણે પોતાની પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી લેતા. વી ડુ નોટ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર થિંગ્સ દેટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન અવર લાઈફ. ઓકે, જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપીએ કે when I say practice of self-responsibility, we have to take responsibility for all aspects of our life. એટલે આપણા લાઈફના જે એસ્પેક્ટ છે આપણે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી જોઈએ. આપણા બે એસ્પેક્ટ હોય લાઈફના, વન ઇઝ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ. તો એઝ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમે પોતે રિસ્પોન્સિબલ છો તમારી લાઈફના ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ માટે. એના માટે તમને કોઈને બ્લેમ કરવું ના જોઈએ એન્ડ યુ શુડ નોટ બ્લેમ અધર્સ. ઓકે, આમાં શું એડવાન્ટેજ છે? વન્સ યુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી, તમારા લાઈફની રિસ્પોન્સિબિલિટી લો, એમાં એડવાન્ટેજ શું છે કે તમે હમણાં સુધી શું તે લોકો વેઇટ કરે છે કિસ્મતની, કે લક ચેન્જ થાય તો મારી જિંદગી બદલાય. તો વન્સ યુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ યોર સેલ્ફ, તમે પોતાની જિમ્મેદારી લો તો તમને ચેન્જ ઉપર, લક ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ના થવું પડે. થિંગ્સ વિલ હેપન ઓટોમેટિકલી ઇન યોર લાઈફ. તમારા લાઈફમાં પોતાની મેતે જ ચેન્જીસ થશે વિધાઉટ લુકિંગ એટ ધ લક. એની લકની રાહ જોવાની તમારી કોઈ જરૂરત નથી. આઈ વિલ ગીવ યુ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. ઓકે, આપણા ફક્ત છે કે કોલેજ આઉટકમ છે. જ્યારે આપણું યર પતી જાય, આપણું એક્ઝામમાં જે આપણા માર્ક્સ ઓછા આવે છે એના માટે આપણે કોઈને બ્લેમ ના કરી શકીએ. વી કેનોટ બ્લેમ અવર પેરેન્ટ્સ. યુ શુડ નોટ બ્લેમ યોર પેરેન્ટ્સ. તમે પેરેન્ટ્સને બ્લેમ ના કરો, પોતાના ટીચર્સને બ્લેમ ના કરો. યુ આર ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી કે મારા માર્ક્સ ઓછા આવ્યા છે અને એનો જિમ્મેદાર હું પોતે જ છું. અને શા માટે માર્ક્સ ઓછા આવ્યા છે? ધેર ઇઝ અ રીઝન. તમારા એફર્ટ્સ નહીં તમે ના મૂક્યા હોય, તમે બરાબર ના વાંચ્યું હોય, or તમારી સિન્સિયરિટી ઓછી હોય ભણવામાં, દેટ્સ વાય ધ આઉટકમ ઇઝ દેટ કે તમારા માર્ક્સ ઓછા આવ્યા છે. આઈ વિલ યુ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. જ્યારે આપણું ફાઇનલ યર હોય, કંપનીઝ પ્લેસમેન્ટ માટે આવે છે, નોકરીઓ આપવા માટે કોલેજમાં આવે છે. દેટ ઇઝ અ ટ્રેન્ડ નાઉએડેઝ. નાઉ એવું થઈ શકે તમે સિલેક્ટ ના થયા હોય કોઈ કંપનીમાં અને તમારા ફ્રેન્ડ લોકો સિલેક્ટ થઈ ગયા હોય, એના તમારા પાસે કોઈ જોબ ઓફર નથી. તો યુ શુડ નોટ ફીલ કે મારી કોલેજ સારી નથી અને અમને અમે કંઈ ફેસિલિટી નથી આપતા ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે, પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ માટે નથી એટલે મને જોબ ના મળી. નો, યુ આર રિસ્પોન્સિબલ. તમે 4 વર્ષ આ વિશે ધ્યાન નથી આપ્યું. યુ આર નોટ ટેકન કેર ઓફ ધીસ એસ્પેક્ટ ઓફ યોર લાઈફ. એટલે તમને આજનો જે દિવસ જોવા મળે છે કે તમારા ફ્રેન્ડ લોકો પાસે જોબ છે અને તમારા પાસે જોબ નથી. ઓકે, ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ. સિમિલરલી જોબ ફ્રન્ટમાં શું થાય છે? આઈ ગીવ અનધર એક્ઝામ્પલ કે જ્યારે ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે, એન્યુઅલ ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે તો કોઈ માણસને 10% મળે, કોઈ માણસને 3% મળે. સો પીપલ ફીલ કે ઓ એ તો બહુ લકી છે એટલા માટે એને મળી ગઈ, એ બોસને બહુ ક્લોઝ છે, હી ઇઝ ધ ફેવરેટ ઓફ ધ બોસ, દેટ્સ વાય હી ઇઝ ગેટિંગ મોર ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ધ ઇન્ક્રીમેન્ટ. એવું નથી. તમને ઇન્ક્રીમેન્ટ ના મળ્યું એના વિશે કંઈ રીઝન હશે, કોઈ કોઝ હશે. મે બી યુ હેવ પરફોર્મ નોટ વેલ અને એની જિમ્મેદારી યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ દેટ થિંગ એન્ડ ફ્રોમ નેક્સ્ટ ડે યુ ટુ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ મોર ઇન એ સિન્સિયર વે. સિમિલરલી જે લોકોનું વજન વધી જાય છે, ઓકે, એ લોકો બ્લેમ કરે છે જીન્સ ઉપર કે મારા પાસે ટાઈમ નથી મળતું કે મારા ફેમિલીના જીન્સ એવા છે.
સો ધીસ ઇઝ વી ડુ નોટ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ અવર સેલ્ફ. આ 3 એક્ઝામ્પલ છે. કોલેજના આઉટકમ, लैक ऑफ मनी के इंक्रीमेंट ना મળે, કાં તો ओबेसिटी के मोटापा होता है आपके पास, तो आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं या कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स वेर यू ट्राई टू ब्लेम अदर्स. ओके. And as a students, I have told you there are 2 responsibilities for you. કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે? વન ઇઝ ટુ ગો બેક હોમ ઓન ટાઈમ. તમારી કોલેજ પતે એટલા પછી તમને નિર્ધારિત સમયમાં ઘરે જવું જ જોઈએ, પહોંચી જ જવું જોઈએ. અને જે તમારા કામ હોય, લાઇબ્રેરીનું કામ હોય, વોટ એવર ઇઝ ધેર, ઓફિસ કોલેજ ટાઈમમાં જ ફિનિશ કરવાની કોશિશ કરો, ટાઈમ મેનેજ કરો. અને વન્સ યોર કોલેજ ઓર ઓફિસ ઇઝ ઓવર, પ્લીઝ રીચ હોમ ઓન ટાઈમ. તમારા ઘરવાળા તમારી રાહ જુએ છે. ડુ નોટ મેક ધમ એન્શિયસ. સો ધીસ ઇઝ એ act of self-responsibility. You are becoming responsible for your behavior. Secondly, I have told you again that everybody is using smartphone and internet access is available. So please use your internet very wisely. Do not land in trouble. So એ પણ એક સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબિલિટીનું ઉદાહરણ છે કે તમને how you are responsible for your own actions. હવે બીજી વસ્તુ તમને આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ. તમને એક કન્સેપ્ટ હોય છે લોકસ ઓફ કંટ્રોલ. આ શું હોય છે? લોકસ ઓફ કંટ્રોલ કહેવાય છે. ધીસ થિંગ તમને MBAમાં ટીચ કરે છે નોર્મલી. આમાં શું હોય છે કે જે માણસ બેસ્યો છે લેફ્ટ હેન્ડ, જેમાં એક્સટર્નલ લખ્યું છે, એણે એવું લાગે છે કે મારી જિંદગીમાં જે પણ વસ્તુ થાય છે, ઘટી રહી છે મારા જિંદગીમાં, કે માર્ક્સ ઓછા આવે છે, કે ઇન્ક્રીમેન્ટ નથી મળતું, કે મારી તબિયત બરાબર નથી રહેતી, બરાબર છે, મારા લોકો સાથે રિલેશન્સ સારા નથી, સ્ટ્રેન્ડ રિલેશન્સ છે મારા પેરેન્ટ્સ સાથે. આ બધી કિસ્મતનું આપેલું છે. હું મારા કંટ્રોલમાં કંઈ નથી. એ બધું ઉપરથી થાય છે ને આઈ એમ ધ સફરર કે આઈ એમ ધ વિક્ટિમ. બરાબર છે. અને બીજી તરફ બીજો માણસ છે, એ ફીલ કરે છે કે આ મારા જિંદગીમાં જે પણ વસ્તુ ઘટી રહી છે એનો જિમ્મેદાર હું પોતે છું. ઓકે. અને હું મારી ડેસ્ટિનીને કે મારી લાઈફને પોતે કંટ્રોલ કરું છું. તો આ બેમાં શું ડિફરન્સ છે કે જે ફર્સ્ટ માણસ છે, જેને બધું લાગે છે કે બધી ડેસ્ટિની ઉપર છે, કે કિસ્મતના કારણે એવું થઈ રહ્યું છે, એને એનું લોકસ ઓફ કંટ્રોલ એના પાસે નથી. એનું લોકસ ઓફ કંટ્રોલ બીજા પાસે છે, કે એનું રિમોટ કંટ્રોલ બીજા પાસે છે. અને આ જે માણસ છે જેનું લોકસ ઓફ કંટ્રોલ બહાર છે, એના કંટ્રોલમાં નથી, હી વિલ બી વેરી અનહેપી પર્સન. એનું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ બહુ ડાઉન હશે. કેમ કે એના લાઈફમાં જે પણ થઈ રહ્યું છે એને લાગે છે કે ધીસ ઇઝ હેપનિંગ બિકોઝ ઓફ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ. અને જે માણસ નું લોકસ ઓફ કંટ્રોલ ઇન્ટરનલ છે, જે માણસ બિલીવ કરે છે કે જે પણ વસ્તુ ઘટી રહી છે એની જિંદગીમાં એ એના કંટ્રોલમાં છે, હી વિલ હેવિંગ હાઈ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એન્ડ હી વિલ બી એ મચ more happier person than the first person. So, to summarize this slide, I will say that take responsibility for each and every action or behavior of your life. કાં તો physical life હોય, કાં તો mental life હોય. If you are under stress, then you are responsible. Do not blame your parents. Start finding out what is the reason for stress and take responsibility and try to eliminate those reasons for the stress. Secondly, જ્યારે તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈ લો, then you are not dependent on તકદીર ઉપર કે લક ઉપર કે મારી કિસ્મત ઉપર. એ બધું જતું રહેશે તમારા લાઈફમાંથી. then things will start happening in your life. તમારા એફર્ટથી જ બધું વસ્તુ તમારા લાઈફમાં આવશે. and from today onwards, do not blame others. તમારી તકલીફો માટે બીજાને બ્લેમ ના કરો પ્લીઝ. ટેક કંટ્રોલ ઓફ યોર લાઈફ. તમારું લોકસ ઓફ કંટ્રોલ તમારા અંદર જ હોવું જોઈએ. જે પણ વસ્તુ ઘટી રહી છે એ તમારા જિંદગીમાં એ તમારા કંટ્રોલમાં છે, કાં તો તમારા કારણે ઘટી રહી છે. ઓકે. ઓકે. See, this is another slide I will show you. આનાથી શું એડવાન્ટેજીસ શું છે સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, વન્સ યુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી,
યુ આર ટેકિંગ વન સ્ટેપ હાયર ઇન યોર લાઈફ, એટલે તમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી રહ્યું છે તમારા લાઈફમાં, યુ આર મૂવિંગ અપ ઇન ધ લાઈફ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ બીંગ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઓલ યોર એક્શન્સ ઇન યોર લાઈફ. ઓકે, બીજાને બ્લેમ ના કરો. ઇટ સેઝ લર્નિંગ ટુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી, દેટ ઇઝ ટેકિંગ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇન યોર લાઈફ. ઓકે, તમે જો રિસ્પોન્સિબલ નહીં હોવ તમારા બિહેવિયરમાં, દેન સોસાયટી વિલ સ્ટાર્ટ પુટિંગ અંકુશ લગાડશે તમારા ઉપર, તમારા ઇરરિસ્પોન્સિબલ બિહેવિયર તરફ. સો ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, ઓન ધ નેક્સ્ટ પિક્ચર ડાઉન રાઇટ, એ દેખાય છે કે there is unwanted behavior છે. સપોઝ તમારો there is unwanted behavior or irresponsible behavior, then more rules will be applied to you. કાં તો તમારા પેરેન્ટ્સ તમને વધારે રૂલ લગાડશે, કાં તો તમારા બોસ તમારા ઉપર વધારે રૂલ લગાડશે, હી વિલ સુપરવાઇઝ યુ મોર, ઓર તમારા કોલેજના પ્રિન્સિપલ અને ટીચર્સ દે વિલ પુટ મોર રૂલ્સ ઓર રિસ્ટ્રિક્શન ઓન યુ. ઓકે, એનાથી શું થશે, તમારી ઓટોનોમી કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓછી થઈ જશે. પછી યુ આર અંડર કોન્સ્ટન્ટ ઓબ્ઝર્વેશન બાય યોર પેરેન્ટ્સ ઓર ટીચર્સ ઓર ધ બોસ. એનાથી શું થશે, તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓછી થઈ જશે. એટલે તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓછી થઈ ગઈ. somebody else is taking care of your responsibility, and that will again give rise to unwanted behavior. So this is a cycle. You have to break that cycle. Unwanted behavior or reduced responsibility leads to unwanted behavior. Unwanted behavior leads to more rules, and more rules lead to reduced autonomy. એટલે everything starts from reduced responsibility. તમારું રિસ્પોન્સિબિલિટી નહીં લો લાઈફમાં, તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓછી થઈ જશે, તો તમારો બિહેવિયર બદલી જશે અને યુ વિલ ટેક સમ રેશ એક્શન્સ. તમે રેશ એક્શન્સ લેશો તો તમારા બોસ કે મમ્મી પપ્પા કે તમારા ટીચર તમારા ઉપર વધારે રૂલ એપ્લાય કરશે, અંકુશ લગાડશે, અને તમારી ઓટોનોમી કે તમારી જે ફ્રીડમ છે એ ઓછી થઈ જશે. સો ઇટ્સ વેરી નેસેસરી કે તમે તમારું બિહેવિયર કંટ્રોલ કરો, કાં તો રિસ્પોન્સિબલ લો તમારા બિહેવિયર માટે. ઓકે, અને ધ પિક્ચર ઓન ધ રાઇટ એ દેખાડે છે કે લાઈફમાં દેર આર સમ વિનર્સ એન્ડ દેર આર સમ પર્સન્સ હુ ડુ નોટ અચીવ એનીથિંગ ઇન લાઈફ. સો વી આર ગોટ એચીવર્સ એન્ડ નોન એચીવર્સ. આ બેનો તફાવત શું છે, દેટ ઇઝ બેનો ડિફરન્સ શું છે, ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી. જે માણસ લોકોએ લાઈફમાં એચીવ કર્યું છે, they have taken the responsibility for yourself. એ લોકોએ રિસ્પોન્સિબિલિટી લીધી છે પોતાના એક્શન્સ માટે અને જે થઈ રહ્યું છે એમના લાઈફમાં. અને જે લાઈફમાં જે નોન એચીવર્સ છે, they are not taking responsibility, so they are non achievers for the whole of their life. લાઈફમાં એ લોકો નોન એચીવર્સ રહ્યા છે, કશું પામ્યું નથી. they have not achieved anything in life. સક્સેસ મળ્યું નથી એ લોકોને. સો ટુ બી એચીવર ઇન યોર લાઈફ, તમને કંઈ લાઈફમાં પાવવું હોય કે અચીવ કરવાનું હોય, so you have to take responsibility for your life. Okay. And the last picture on the bottom left, it કહે છે કે until you take responsibility for your life, someone else will run your life. That's what I've said. તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી નહીં લો તો સામે બીજા લોકો તમારી લાઈફ રન કરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મોર રૂલ્સ એન્ડ મોર કંટ્રોલ. ઓકે, સો રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવાના બહુ ફાયદા છે. આઈ વિલ સમરાઇઝ વન થિંગ. યુ મૂવ અપ હેડ ઇન ધ લાઈફ, દેટ ઇઝ યુ સ્ટેપ અપ ઇન યોર લાઈફ, દેન યુ બીકમ એ એચીવર ઇન યોર લાઈફ. તમે તમારા લાઈફમાં કંઈ સબસ્ટેન્શિયલ એચીવ કરશો, તમને સક્સેસ મળશે, લાઈફમાં સફળતા મળશે, અસફળતા નહીં મળે તમને. અને ઇફ યુ ટેક સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબિલિટી, તો બીજા કોઈ માણસ તમારી જિંદગીના કંટ્રોલ નહીં કરી શકે. સમબડી એલ્સ વિલ નોટ રન યોર લાઈફ. તમે પોતાની જિંદગી પોતે જીશો અને પોતાના ટર્મ્સ ઉપર જીશો. ઓકે, નાઉ ધ થર્ડ પ્રેક્ટિસ ઇઝ ટુ લીવ એ લાઈફ ઓફ પર્પઝલી. યુ હેવ ટુ લીડ each and every day with full of purpose, intent અને meaning. એટલે તમે જ્યારે દિવસ સ્ટાર્ટ કરો પોતાનું કે કાં તો કોલેજ જાઓ, યુ શુડ નો ફોર વોટ પર્પઝ યુ આર ડુઈંગ એ પર્ટિક્યુલર એક્શન. વોટ પર્પઝ યુ આર ડુઈંગ એ પર્ટિક્યુલર એક્શન.
Okay. So in the picture you see there is a lady, એક લેડી ઊભી છે, એને પોતાનું હાથમાં એની લાઈફ છે અને એનો એક પર્પસ દેખાય છે અને શી નોઝ કે મને આ રસ્તા ઉપર મારી લાઈફ લઈ જવાની છે અને પર્પસ, આ મારું પર્પસ છે. ઓકે. બટ તકલીફ એ છે કે આપણે પોતાના માટે એક પર્પસ કે ધ્યેય, લક્ષ્ય નથી બનાવતા. આપણે કોલેજ જઈએ છીએ, આપણે ઓફિસ જઈએ છીએ, પણ આપણને પર્પસ નથી ખબર શા માટે જઈએ છીએ. વી ગો ઓન ડુઈંગ રૂટીનલી. મેં કીધેલું ને, અનકોન્શિયસલી વી આર ગોઈંગ ધેર. કોન્શિયસલી અમે કામ નથી કરતા. ઓકે. તો પર્પસ કે લક્ષ્ય બનાવવાના શું ફાયદા છે? એટલે વાય વી શુડ ક્રિએટ એ પર્પસ, જ્યાં સુધી આપણે પર્પસ નહીં બનાવીએ, આપણને ખબર નહીં પડે કે આપણે કઈ વસ્તુ કરવાની છે અને શું કરવાનું છે અને શા માટે કરવાનું છે. વોટ વી હેવ ટુ ડુ એન્ડ વાય વી હેવ ટુ ડુ. શા માટે કરવાનું છે અને વાય વી હેવ ટુ ડુ ઇટ. ઓકે. સો કમ્પેલિંગ ફ્યુચર વી હેવ ટુ મેક. I will give you an example. કે સપોઝ યુ આર ઇન IT field. તો તમે પોતાના માટે એક પર્પસ કે કમ્પેલિંગ ફ્યુચર બનાવો કે આઈ વોન્ટ ટુ બી એ ગુડ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બાય ધ ટાઈમ આઈ કમ આઉટ ફ્રોમ ધ કોલેજ. ઓકે. તો તમારું પર્પસ બની ગયું છે, ખબર છે. નાવ યુ હેવ ટુ ટેક ધ રાઇટ પાથ ઓનલી. સો વોટ યુ વિલ ડુ, તમે કોડિંગના ક્લાસીસ જોઈન કરશો ઓર યુ વિલ એટેન્ડ ધ સેમિનાર ફોર કોડિંગ. ઓકે. અને તમને પછી ખબર પડશે કે મને કઈ વસ્તુ કરવાની છે કે કઈ વસ્તુ નથી કરવાની. સપોઝ નાવ યોર ગોલ ઇઝ ફિક્સ્ડ, યુ નો ધ પર્પઝ. I have to become a successful software engineer for which I have to learn coding. Okay. Now suppose there is a seminar on coding, okay, and your friend again tells you, let's go for a movie or something. You can ask the questions. કેમ કે તમને પર્પસ ખબર છે, why I should go for this movie and what advantage I will get from this movie. તમારું આન્સર નો હશે, કેમ કે તમને કંઈ એડવાન્ટેજ મળવાનું નથી. So it becomes very easy to reject that idea of the movie and go for the seminar. Okay. Because you are connected to that purpose. તમને પર્પસ ખબર છે એટલે જ તમે ફ્રેન્ડને ના પાડી શકો છો. તમારે પર્પસ નહીં હોય લાઈફમાં, then you will go for the movie because you do not know શા માટે, why, for what and for why. Okay. I will give you another example, simple, of children. Suppose it's evening time and it's a play time for the children, and the parents tell the kids to go and visit the grandparents' house. Then એ છોકરો પૂછે, હું શા માટે જાઉં ત્યાં? All the questions શા માટે? Because his purpose is fixed. He knows his लक्ष्य that evening में मुझे खेलने जाना है. But now my parents are telling me to visit my grandparents' house. So he will say શા માટે જાઉં? So similarly, like kids, every time somebody tells you, tries to distract you from your goal, you should ask the question, શા માટે આ કરવું જરૂરી છે? If the answer is no, then just say confidently, no, I cannot do this thing. મારો તો સેમિનાર છે, I will attend this. Okay. So from today onwards, have a purpose in your life. For day-to-day life also you should have a purpose. તમને તમારું પર્પસ પહેલાં ખબર હોવી જોઈએ. બાય એક્સિડન્ટ ખબર ના પડવી જોઈએ કે મને તો બાય ચાન્સ ખબર પડી કે કિસ્મતે મને કીધું કે મને લાઈફમાં આ કરવું છે. નો, ઇટ શુડ નોટ બી લાઈક દેટ. કિસ્મત શુડ નોટ ટેલ યુ કે તમને શું કરવું જોઈએ. તમને પહેલાંથી ખબર હોવી જોઈએ લાઈફમાં કે મને શું કરવાનું છે. See, in the next slide, I will explain you better. He is saying, have a purpose. Have a purpose. Okay. So you have to decide, there are three paths are there in front of you. You should have a purpose કે મને કઈ ડાયરેક્શન પકડવાની છે, એ લેવાની છે. In the bottom picture, જે પર્પસ છે તમારું કોલેજ આવવાનું કે ઓફિસ જવાનું, તમને પહેલાંથી ખબર હોવી જોઈએ. તમને બાય એક્સિડન્ટ કે બાય ચાન્સ ખબર ના પડી જોઈએ, ઓહો મને તો પછી ખબર પડી કે મને તો સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બનવાનું હતું, એટલે એન્ડ ઓફ ધ 4 years I should have been a good software engineer. પછી ખબર પડી ના, એવું ના હોવું જોઈએ. ફર્સ્ટ યરથી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મને ચોથા યરમાં જ્યારે હું બહાર નીકળું તો મારું પર્પસ શું છે કોલેજમાં આવવાનું. ઓકે. એન્ડ ઓન ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ સેઇંગ બી પર્પસફુલ. તમારી એક એક્શનનું કંઈ મતલબ હોવું જોઈએ, કંઈ ઇન્ટેન્શન હોવું જોઈએ, કાં તો એક મિનિંગ હોવું જોઈએ.
You have to be purposeful in your life. એના વગર you cannot decide what to do and why to do. જેમ છોકરા લોકોને બતાવ્યું, જે નાનો છોકરો એને બધું ખબર હોય કે મને શા માટે કરવાનું છે. ઓલ ધ ટાઈમ ઇઝ આસ્કિંગ મને શા માટે કરવું જોઈએ એના પેરેન્ટ્સને, બિકોઝ હિઝ પર્પઝ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે એને સાંજે રમવા જવાનું છે. Okay, now I am giving you example, coming back to the same slide. On the right hand side, there is a person, left hand side there is a person who goes to the office and comes back, every day, just earning his money. He's not going every day for any purpose, no aim, nothing is there. Okay. So he's living a life without any purpose. On the other side, we have got an entrepreneur, every day he's a modern day warrior, I'll call him a modern day warrior. I give him the name, be a warrior. કેમ કે જે સૈનિક હોય અને જ્યારે લડવા જાય એને એક પર્પઝ હોવું જોઈએ. એના પાસે પર્પઝ હોય છે કે મને લડીને પાછા આવવાનું છે, જીવતા પાછા આવવાનું છે. સો હી હેઝ એ પર્પઝ ટુ ફાઇટ, હી હેઝ એ ઇન્ટેન્શન ટુ ફાઇટ. એ પોતે પર્પઝલી ફાઇટ કરશે, વિથ ઇન્ટેન્શન ફાઇટ કરશે કે એને પાછા જીવતા આવવાનું છે. સિમિલરલી ધ એન્ટરપ્રેનર ઇઝ એ મોડર્ન ડે વોરિયર. એને ખબર છે કે મને સર્વાઈવ કરવાનું છે, મારું સ્ટાર્ટઅપ ચાલવું જોઈએ, મારી ફેમિલી એના પર ડિપેન્ડન્ટ છે, મારું આખું કેરિયર મારા સ્ટાર્ટઅપ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો એવરી ડે હી ઇઝ લિવિંગ હિઝ લાઈફ પર્પઝફુલી. એને એક એક એક્શન એનું પર્પઝફુલ છે. હી વિલ નોટ ડૂ એનીથિંગ વિચ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. એનું જે બિઝનેસ અવર્સ હશે એ ટાઈમે હી વિલ નોટ ડૂ એનીથિંગ સિલી થિંગ, કે હી વિલ નોટ વેસ્ટ હિઝ ટાઈમ. સો સિમિલરલી યુ હેવ ટુ બી અ વોરિયર. You have to live purposefully. Every action or behavior has to have a meaning. અને દર વખતે તમને પૂછવું જોઈએ શા માટે. જસ્ટ લાઈક ચિલ્ડ્રન, શા માટે મારે આ કરવું જરૂરી છે. જો તમારા લક્ષ્ય સાથે આ મેચ ના થતું હોય, then it's not important to do that thing. Okay? So be a warrior in your day-to-day life and live a very purposeful life. Okay. Now, how to develop the self-confidence? Another thing is being self-assertive. એટલે પોતાના મનની વાત બોલો તમે. પ્લીઝ always speak out your mind. That's what I'm telling my students. Please speak out your minds. તમે જો what is the એને શું કહેવાય self-assertiveness એટલે તમે શું સમજો છો? Self-assertiveness means one who acts confidently. એની બોડી લેંગ્વેજ કોન્ફિડન્ટ હોવી જોઈએ અને એને પોતાના વિચાર પ્રકટ કરતા એને બીક ના લાગવી જોઈએ. હી શુડ પ્રેઝન્ટ હિઝ વ્યૂઝ, હિઝ બિલીવ્સ ઓર હિઝ થોટ્સ ઇન એ ઓપન મેનર. ઓકે, એને ડરતા ડરતા ના બોલવું જોઈએ. ઇનફેક્ટ કોઈ લોકો તો બોલતા જ નથી, પોતાના વિચાર પ્રકટ કરતા જ નથી અને અંદર અંદર એ સફર કરે છે. દે આર હેવિંગ લોટ ઓફ સ્ટ્રેસ બિકોઝ એ પોતાના વિચાર કોને પ્રકટ કરે? કોન્ફિડન્સ જ નથી એમાં. સો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સનું એક એડવાન્ટેજ એ છે કે યુ હેવ ધ કોન્ફિડન્સ ટુ સ્પીક આઉટ યોર માઇન્ડ. ઓકે, હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું સિમ્પલ. તમને ક્લાસમાં મેડમ બોલે કે there is a ડિબેટ કોમ્પિટિશન, ડિબેટ વાદ વિવાદનું એક કોમ્પિટિશન છે, તમે પ્લીઝ પોતપોતાનું નામ આપો. આખી ક્લાસમાં nobody will raise his hand. કોઈ હાથ ઊંચું નહીં કરે. કેમ કે people are not confident to express their views, So that should not be there. તમને self assertiveness કે you should feel confident to express your views. I'll give you another example. Suppose you are working in an office, okay, and a meeting ચાલતી હોય છે. As you know, everybody makes mistake. We are all human beings. આપણે બધા human being છે, આપણાથી મિસ્ટેક થાય જ, એમાં કંઈ નવાઈ નથી. During the meeting, મેનેજર બધાના સામે તમને પિન પોઈન્ટ કરે છે ફિંગર અને તમને ખરી ખોટી સંભળાવે છે તમને. સો વોટ યુ વિલ ડુ? તમે શું કરશો? પછી તમને ખોટું તો લાગ્યું છે પણ તમે શું કરશો? મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ લોકો એ કરશે કે આફ્ટર ધ મિટિંગ દે વિલ સફર કર્યા કરશે પણ એ લોકો જઈને મેનેજરને નહીં મળે. એમ લોકોને એટલી હિંમત નથી હોતી
કે મેનેજરને મળીને બોલી શકીએ કે સાહેબ આ તમે ખોટું કીધું. સો ઇફ યુ આર હેવ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, યુ આર સેલ્ફ એસર્ટિવ, તમારામાં એટલી હિંમત હશે કે તમે મેનેજરને જઈને મળો કે સાહેબ આ તમે જે કીધું ખોટું કીધું છે મીટિંગમાં બધાની સામે, તમને જે પણ કહેવાનું હોય છે એ શુડ હેવ ટોલ્ડ મી ઇન ધ પબ્લિક. આના કહેવાથી મારી ઇમેજ પબ્લિકમાં ખરાબ થાય છે. સો વન્સ યુ ગો એન્ડ ટેલ ધીસ મેનેજર કે તમે આ સારું નથી કર્યું, દેટ ઇઝ સેલ્ફ એસર્ટિવનેસ. આને સેલ્ફ એસર્ટિવનેસ કહેવાય કે યુ હેવ ધ કોન્ફિડન્સ ટુ સ્પીક આઉટ યોર માઇન્ડ. બટ આપણે જ્યારે પ્રકટ કરીએ, ઇટ હેઝ ટુ બી ઇન એ વેરી સિવિલાઇઝ વે. ડોન્ટ હેવ ટુ ફાઇટ. તમને ઊંચી અવાજમાં વાત ના કરવી જોઈએ. ઓકે, સો બિંગ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તમને મદદ કરે છે પોતાના વિચાર પ્રકટ કરવા માટે કે એક્સપ્રેસ કરવા માટે. ઓકે, આનાથી જ્યારે આપણે સેલ્ફ એસર્ટિવ હોઈએ એના એડવાન્ટેજીસ પણ છે. ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજ એ છે કે તમારું સ્ટ્રેસ લેવલ ઓછું થઈ જશે. બિકોઝ વન્સ યુ હેવ સ્પોકન આઉટ યોર માઇન્ડ, યોર સ્ટ્રેસ લેવલ વિલ ગો ડાઉન. નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ મેનેજર જેને સાથે તમે વાત કરી, હી વિલ સ્ટાર્ટ રિસ્પેક્ટિંગ યુ, કે એને ખબર છે કે આ માણસને કોન્ફિડન્સ છે અને હી ઇઝ એબલ ટુ એક્સપ્રેસ હિઝ વ્યૂ. નેક્સ્ટ ટાઈમ હી વિલ નોટ સ્પીક એનીથિંગ અગેન્સ્ટ યુ ઇન ધ મીટિંગ એન્ડ ઇન ફેક્ટ હી વિલ સ્ટાર્ટ રિસ્પેક્ટિંગ યુ. અને another advantage is that in a meeting when you express your opinion, people know that you are a professional man. તમારું બોન્ડેજ પણ વધારે વધશે અને you will have good working relationship with your co-workers. Okay, so in the slide on the left hand side, okay, self assertiveness does not mean કે તમે ઝૂકીને વાત કરો. Don't have to bend down. On the extreme left is shown a person is ઝૂકીને વાત કરે છે, એવું નથી કરવાનું તમને. On the extreme right there is a person એ બોસની તરફ વાત કરે છે, અકડીને વાત કરે છે, તમારે એવું નથી કરવાનું. The middle path છે કે you have to express your views in a very civilized manner. શાંતિથી પોતાના વિચાર પ્રકટ કરવાના છે, and that is the way of winning. It's a win-win situation. તમે હંમેશા પોતાને એમાં તમને સક્સેસ મળશે when you speak out your mind. Okay, so in the arrow it is shown કે if you are aggressive, તમારે પોતાના વિચાર બહુ એગ્રેસિવલી રાખશો, then you are a loser. તમે હારશો ને તમારા મેનેજર પણ હારી જશે. અને if you are a passive, then both of you are a loser. Okay, when you are becoming assertive, then it's a win-win situation. It's a winning situation for all of you. Okay, so in these two topics of self-confidence and leadership, I have given you very simple, easy to follow tips which will make your life very comfortable. By having self-confidence will bring success in your life. And leadership will help you in your day-to-day activities. You will become a attractive personality. Okay, and the tips are very simple. Okay, you don't have to do anything special. Just follow them in your day-to-day habit. As I have said before, that anything, if you want to create a habit, you have to follow it for 21 days. તમે 21 દિવસ સુધી પ્રેક્ટિસ કરો આ વસ્તુને કોન્શિયસલી, then it becomes your habit. and જે હેબિટ છે ધીરે ધીરે તમારું નેચર બની જશે. So all the things at the end of the day, you will have a very self-confident nature and the personality. Okay, in addition to that, I will also draw your attention to something like one more topic is conscious mind and the subconscious mind. We have got two minds, conscious mind and the subconscious mind. Subconscious mind gives you the permission, and the mind that gives you the logic part of it. Okay, so you have to separate yourself from your mind. Do not follow your mind all that time. I'll give you an example of a mind. You are traveling in a car. Okay, the car is your body. Okay, assume that car is your body and you are the passenger. Okay, so and what is the mind? Mind is the driver.
mind is sitting on the front seat, okay? He is the driver and you are the passenger. You are sitting on the passenger seat at the back. So you have to control your mind, okay? You have to give direction to your mind where it has to take you, you know. So most of the problems that arise is we do not give instruction to our mind, and આ માઇન્ડ એક એવી વસ્તુ છે, ડ્રાઈવર છે કે તમારી ગાડી લઈને ફસાઈ દેશે તમને કંઈ જઈને. સો ડુ નોટ અલાઉ થિંગ્સ ટુ ગો એઝ પર યોર માઇન્ડ. કંટ્રોલ યોર માઇન્ડ, ઓકે? તમારા વિશે કોઈ નેગેટિવ થોટ આવે, ઓકે, સો ડિસ્કાર્ડ ધેમ. દે ડુ નોટ હેવ એની physical or actual reality. That is just because of negative thoughts you feel I am not sufficient to do anything, okay? And the subconscious mind is a very important thing which gives us the permission, okay? So I'll give you, you know that how to communicate with the subconscious mind. To communicate with the subconscious mind is the best way is meditation, okay? So before you go to sleep at night, when your conscious mind is is about to sleep, but your subconscious mind is still awake, talk to your subconscious mind using meditation. That's why meditation is given a lot of importance nowadays. That's one of the ways to talk to your subconscious mind. આપણે હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં उसको अंतरात्मा बोलते हैं. Unless you communicate with your subconscious mind, you will not get permission to do the things. I'll give you an example. Smoking cigarette is a bad habit. We know it, you know. But the smoker છે એને ખબર છે કે smoking habit is a bad habit and it causes cancer. But એને ખબર છે એના but એ છોડી નથી શકતો એ હેબિટને. શા માટે છોડી નથી શકતો? એને ખબર છે તો કેમ નથી છોડી શકતો? The reason is that he is not getting the permission. કોની પરમિશન નથી મળતી સિગરેટ છોડવા માટે? સબકોન્શિયસ માઇન્ડની, અંતરાત્માની. જ્યાં સુધી તમારો સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, ઓકે, તમને પરમિશન નહીં આપે સિગરેટ છોડવાની, ત્યાં સુધી તમે સિગરેટ નહીં છોડી શકો. That's why it's very important to communicate with the subconscious mind. I sincerely suggest you that you are young students or your office goers are there, please spare some time for 5 to 10 minutes for meditation. This will help you to communicate with your subconscious mind. So once again, I take this opportunity to thank the BISEC and the scope for giving me an opportunity to interact with young people like you. I also feel very happy interacting with you. Manepan, I also get an opportunity to soak in your energy, okay? And I sincerely hope you follow these practices in your day-to-day life. Try karo પોતાના રોજના જીવનમાં આ practice follow કરવા માટે, અને this will bring you a lot of relief, a lot of success in your life, okay? So once again, I thank all of you. Thank you so much. Jai Hind.